Uh, Sir, since Principal Sir has already joined, should we start the webinar? Yes, we can start. Okay. So with due permission, we are starting the webinar. A very hearty good evening to all the participants present here. The Department of Conservation Biology has always shown its keen encouragement towards the betterment of students in all dimensions. Today's webinar is one such kind. I, Sankari Sarkar, your host for the evening, heartily welcome you all on behalf of the organizing committee to the first session of Alumni Lecture series on Roadmap to Crack Competitive Examinations, organized by the Department of Conservation Biology, Durgapur Government College. As we begin, we are delighted to have amongst us Dr. Devnath Pali, Principal, Durgapur Government College. I would like to request him to kindly say a few words. Sir? Hello, am I audible? Yes, sir. So basically I'm in the running train, okay? So the connectivity is very poor. Anyway, so thank you Sanjari for this series, and on behalf of the Inter-Durgapur Government College family, most welcome and sincere thanks to Vivek. He is our alumni and and proud of him because he is present here. So I think Dr. Moichi Banerjee Chakraborty is also out of station, flying to New Delhi. Dr. Kapujit Bhattacharya, Nipun Sir, Rajit Sir, ma'am, and other scholar and my level student. As because I am in the running train, so there is a network problem, some issues appear. So without much delay, I must congratulate the entire department for organizing such alumni lecture. And obviously, warm welcome today for alumni. And he will focus or highlight his entire journey, how to prepare for the examination, etc. Okay, so wishing all the best, and the students, if please interact with the Vivek, you will gather enormous information, knowledge, experience from this person with these few words. I wish all the best. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your time and your valuable insights. Yeah. Thank you once again, sir. To begin with, we have our honorable speaker, Shri Vivek Kumar Mishra, who has excelled in the skills of cracking the seal of competitive exams and is currently posted as the branch head, Office Scale 1, Paschim Bongo Gramin Bank, Birbhum. So without wasting any more time, I now request Dr. Shondip Mujumdar, Assistant Professor, Department of Conservation Biology, Durgapur Government College, to introduce us with our honorable speaker. Over to you, sir. Well, thank you, Sanchari. Am I audible? Yes, sir. Okay. So we are fortunate enough to have with us today our former student, Sri Vivek Mishra. He did his BSc Honours in Botany from Durgapur Government College under the University of Burdwan in 2014. Then he did his Masters in Conservation Biology from Durgapur Government College under Kazi Nazrul University in 2017. After that, he cracked competitive examination in banking service, and currently he is serving as manager in Paschim Bongo Gramin Bank. So we are very fortunate enough to have with us you, Vivek, and on behalf of Durgapur Government College and the Department of Conservation Biology, I welcome you on this alumni lecture series. And without any further delay, I would request you to start your lecture for today on roadmap to crack competitive examinations. So over to you, Vivek, please. Thank you, sir. Thank you. তো সবাইকে গুড ইভিনিং। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ, অডিবল ক্লিয়ার আছে? শোনা যাচ্ছে? একদম ঠিক আছে।
তো স্যার যেরকম আমার ইন্ট্রোডাকশন দিয়েই দিলেন, আমি বিএসসি বটনি 2014-এ আমি কমপ্লিট করেছি গ্র্যাজুয়েশন। তারপর 1 বছর আমি গ্যাপ দিই, ঠিক আছে। 2014 থেকে 15 1 বছর আমি গ্যাপ দিই। আর ওই গ্যাপের মধ্যে আমি যেটা প্রিপারেশন নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসেস, ঠিক আছে। কিন্তু মানে প্রপার গাইডেন্সের অভাবে আর এজটাও তখন প্রচন্ড কম ছিল, যাই হোক প্রচুর রকমের ডিস্ট্রাকশন ফেস করি। তো তার জন্য খুব একটা লাভ আমার হয়নি, ঠিক আছে। 1 বছর জর্জ টেলিগ্রাফে আমি ভর্তি হয়েছিলাম, তো ওখানে টাকা নষ্ট ছাড়া আমার কিছুই হলো না। তো যে একটা প্রেশার আর কি সবাই যারা ফিল করে গ্র্যাজুয়েশনের পর, যে এরপর কি করতে হবে। আর আনফর্চুনেটলি আমার গ্র্যাজুয়েশনের স্কোরটাও খুব কম ছিল, আমার পার্সেন্টেজটা 52.5% হয়েছিল। তো চারিদিক থেকে আমি দিশেহারা, ঠিক আছে। এরকমই একটা কন্ডিশন। গ্র্যাজুয়েশনের স্কোর কম হওয়ার পেছনে অনেক কারণ আছে, মানে পুরো স্ট্রাগলিংই গেছে আমার গ্র্যাজুয়েশনটা। সেই স্কোরটা হয়তো আমার সেই টাইমে 65-70% ইজিলি হয়ে যেত, বিকজ ফার্স্ট ইয়ার আর থার্ড ইয়ারে আমার স্কোর অনেক ভালো ছিল, কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারের জন্য আমার স্কোরটা পক্স হয়ে গেছিল। তো সেই কারণে একটা মানে কি বলবো, যাই হোক, তো 52.5% স্কোর নিয়ে তো আমি ফার্দার এক্সামের প্রিপারেশন কিভাবে চালাবো সেই ডিসিশনটা নিতে পারছিলাম না। তো পার্সেন্টেজটা এমন ছিল যে কি এমএসসিতে নিজের কোর সাবজেক্ট আমি পেলাম না, কোথাও পেলাম না, বটনি আমি পেলাম না। তো ব্যাস সেই ডিসিশন নিয়ে 2014 থেকে 15 1 বছর আমি আলটিমেটলি প্রিপারেশনের নাম করে ডিপ্রেশনেই কাটিয়ে দিই। এবার 2015-তে আবার কনবায়ো ডিপার্টমেন্টের এরকমই যেটা এমএসসি এর অ্যাডমিশনটা বেরোলো, অ্যাপ্লাই করলাম, এমএসসিতে অ্যাডমিশন নিলাম। আর এমএসসির সাথে সাথে আমি প্রিপারেশন স্টার্ট করলাম, ঠিক আছে। তো এখান থেকে আমার জার্নি স্টার্ট হলো আসল। এই 2 বছরের মানে জার্নিতে 2 ইয়ার্সে যেটা আমি সব থেকে আগে রিয়ালাইজ করলাম যে কি সবার আগে যে কোনো এক্সামের ক্ষেত্রে এক্সামের নিডটাকে বুঝতে হবে, ঠিক আছে। যদি আমার আওয়াজ ক্র্যাশ করে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলবি, যদি আওয়াজটা কাটে, ঠিক আছে। সঞ্চারী আমাকে বলবি, সঞ্চারী আমার জুনিয়র, ঠিক আছে। তো তুই বলছি। তো এমএসসি স্টার্টিং এর সময় এমএসসির ফার্স্ট সেমিস্টারে অ্যাডমিশন নিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে ডিসিশন আমি চেঞ্জ করলাম যে কি আমি ব্যাংকিং এর জন্য খাটবো, ওকে। তো এখানে যেটা আমি বলছিলাম যে কি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্র্যাক করার জন্য, সেটা হচ্ছে এক্সামের নিডটা বুঝতে হবে। প্রত্যেকটা কম্পিটিটিভ এক্সামের তার নিড আলাদা হয়, ঠিক আছে। না হলে ইনফরমেশন ওভারডোজে ভুগবি। সবাই যারা জুনিয়র আছিস তাদেরকে আমি তুই বলছি, তোদের দাদার মতো আমি, ঠিক আছে। একদম খুব মানে ইজি ওয়েতে থাকবি, কোনো রকমের ডাউট হবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জিজ্ঞেস করবি। এক্সামের নিড না বুঝে যদি এগোস তাহলে ইনফরমেশন ওভারডোজে ভুগবি, পাতি কথা। সিলেবাস কমপ্লিট হবে না। হাজার জায়গায় এখনকার দিনে অনলাইন রিসোর্সেস প্রচুর আছে, প্রচুর হয়ে গেছে। এত বেশি ইনফরমেশন পেয়ে যাবি, এত বেশি মেটেরিয়ালস পেয়ে যাবি যে কি ডিস্ট্রাকশন 100% হবে, সিলেবাসই কমপ্লিট করতে পারবি না। তো এক্সামের নিড বোঝা কিন্তু প্রচন্ডভাবে জরুরি। আর প্রত্যেকটা এক্সামের কিন্তু নিড আছে আলাদা আলাদা। ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের আলাদা, ব্যাংকিং এর আলাদা, এসএসসির আলাদা, ইউপিএসসির আলাদা। প্রত্যেকটা এক্সামের কিন্তু নিড হচ্ছে আলাদা। নেট গেট সেট এগুলোর জন্য স্যার ম্যামরা আছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের, ওনারা তো আরো ভীষণভাবে এক্সপিরিয়েন্সড। আমি ওই যে জায়গায় আমি এক্সপিরিয়েন্স নয়। তো নেট গেট সেট এইগুলোর যদি কোনো রকমের ডাউট থাকে তো নো ডাউট স্যার ম্যামরা তো প্রচন্ড কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের, ওনাদের কাছ থেকে ফুল গাইডেন্স ওরা পাবি। আমি তোদেরকে যে জায়গাটাতে গাইড করতে পারবো আজকে প্লাস আগামী দিনেও, সেটা হচ্ছে তোর এই আদার যেগুলো জেনারেল কম্পিটিটিভ এক্সামস হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে, সেটা ব্যাংকিং হোক, ইউপিএসসি হোক, ডব্লিউবিসিএস হোক, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসেস হোক, এসএসসি, রেলওয়ে, আরো ওয়ান ডে যত এক্সাম হচ্ছে পিএসসির, প্রত্যেকটা এক্সামে আমি গাইড করতে পারবো।
আর এই কারণে গাইড করতে পারবো বিকজ আমি এখনো এগুলোর সাথে অ্যাটাচড আছি। আমি উইকেন্ডে যেরকম স্যার বললেনই, আমার বর্তমান পোস্টিং হচ্ছে বীরচন্দ্রপুর, ঠিক আছে। তো পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক 4টে ডিস্ট্রিক্টে আছে, একটা হচ্ছে বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি আর হাওড়া। তো বর্তমানে আমি বীরভূমে আছি, 6 বছরের প্রায় এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল আমার। তো প্রথমে আমি আগে দেউচাতে ছিলাম, মোহাম্মদ বাজার থেকে প্রায় 7 কিলোমিটার, 3 কিলোমিটার, আর সিউড়ি থেকে 22 কিলোমিটারের ডিস্টেন্স দেউচা। ওখানে 5 বছর কাটিয়েছি, আর এখানে আমার প্রায় 1 বছর হতে চললো বীরচন্দ্রপুরে একদম তারাপীঠ থেকে 7 কিলোমিটার। তো বর্তমানে এখানে পোস্টিং আছে। তো উইকেন্ডে যখন আমি যাই তখন কিন্তু আমি অনেক স্টুডেন্টসদেরকে গাইড করি, আমি ক্লাসেস করাই। আর প্রত্যেকটা ওয়ান ডে এক্সামের, ব্যাংকিং হোক, এসএসসি হোক, বিসিএস, প্রত্যেকটা এক্সামের সাথে আমার কাছে স্টুডেন্টরা জড়িত আছে। আর 2-3টে স্টুডেন্ট এতে ভালো রকমের সাকসেসও পেয়েছে, কেউ ডিআরডিওতে পেয়েছে, কেউ এসএসসি সিএইচএসএল এ পেয়েছে, একজন রিসেন্টলি এমটিএস এ পেয়েছে। তো প্রত্যেকটা এক্সামের আপডেটেড প্যাটার্নটা আর কিভাবে প্রিপারেশন এগোবে সেটা আমি খুব ভালোভাবে আমার আয়ত্তে চলে এসছে। আর একদম প্রপার রকমের গাইডেন্স, যে কোনভাবে এগোলে, কোন টপিকটার উপর কিভাবে কাজ করলে তোদের খুব সহজে, খুব ইজিলি সফলতা তোরা পাবি, সেটা আমি তোদেরকে প্রোভাইড করতে পারবো। আচ্ছা, স্যারকে আমি বলবো, স্যার আমি একটা জাস্ট পিপিটি দিয়েছিলাম, বিশেষ কিছু নেই পিপিটিটা, স্যার একটু ওপেন করতে পারবেন তপজিৎ স্যার? আচ্ছা, দেখেন খুবই ছোট একটা পিপিটি আমি বানিয়েছি জাস্ট। আলটিমেটলি যা এখানে মুখে বলছি সেটাই আছে। অ্যাবাউট কম্পিটিটিভ এক্সাম, যে কি প্রত্যেক 10টা ক্যান্ডিডেটের মধ্যে 8টা ক্যান্ডিডেট কম্পিটিটিভ এক্সাম দিচ্ছে, তাই না? রিসেন্টলি ফুড এসআই এর এক্সাম হয়েছে, দেখতে পেলি ঘরের পাশের কাকুও চলে গেছে পরীক্ষা দিতে, যার কিনা 2-3টে ছেলে মেয়ে আছে, সেও গেছে পরীক্ষা দিতে। তো সরকারি চাকরি হচ্ছে সবারই একটা নিড, ঠিক আছে, যে কি আর আমার গভর্নমেন্ট জব চাই। আর কেন থাকবে না? আমাদের যারা জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করছি তাদেরকে কিন্তু, তাদের একমাত্র ভরসাই কিন্তু গভর্নমেন্ট জব, মানে যদি খুব স্টেবল জব চাস। বিকজ লকডাউনে আমরা বুঝে গেছি প্রাইভেট জবের কি হাল হতে পারে, ঠিক আছে। আমাদেরকে তো আর, আমাদের জন্য টিসিএস, তোর ইনফোসিস, এই দরজাগুলো সব বন্ধ আছে। তো আমাদেরকে মানে গভর্নমেন্ট জব ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সেটা পিএইচডি কর, রিসার্চ কর, যাই কর না কেন, আলটিমেটলি লাস্ট এম যদি এস্টাবলিশ হতে হয় তাহলে গভর্নমেন্ট জব। হ্যাঁ স্যার, তোমাকে একটু থামাচ্ছি। আমি স্টুডেন্টসদের উদ্দেশ্যে বলবো যে এটাকে একটা শুধু লেকচার হিসেবে দেখবে না, তোমাদের সিনিয়র আছে, তোমাদের ডিপার্টমেন্টাল সিনিয়র, তো বিবেক যেটা বললো দাদা হিসেবে দেখবে, এবং এই লেকচার যেটা আছে এটাকে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন হিসেবে দেখো। মানে বিবেক যে লাইনে আছে সেই লাইনে রিলেটেড তোমাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে, ওর টক চলতে চলতে যখনই মনে প্রশ্ন হচ্ছে জাস্ট সেটা এক্সচেঞ্জ করো, কথা বলো, যদি কোনো কোয়ারি থাকে সেটাকে জিজ্ঞেস করো, পরিষ্কার করো, এরকম ভাবে। মানে এটা শুধু ওই কাইন্ড অফ লেকচার, বিবেক বলে যাবে, তোমরা চুপচাপ অনলাইনে জয়েন করে আছো শুনে যাবে, এরকম নয়। এটাকে একটা ইন্টারাকশন হিসেবে দেখো। যেরকম ক্লাসে ধরো আমরা যখন পড়াবো, কোনো কিছু না বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবো, তো এটাকে ওইভাবে দেখো, যেহেতু এটা কেরিয়ার রিলেটেড একটা ম্যাটার আছে, তো সেইভাবে ইন্টারাক্ট করবে, চুপচাপ বোবা হয়ে থাকবে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে বিবেক কন্টিনিউ করো। এনিওয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম আর কি, যে কি আলটিমেটলি যে লাইনে আমরা পড়াশোনা করেছি, একটা গভর্নমেন্ট সিকিউর করতে পারলে কিন্তু আমরা নিজেদেরকে এস্টাবলিশ করতে পারবো। তাছাড়া প্রাইভেটে ঠিক আছে, নো ডাউট, সবাই যে গভর্নমেন্ট জব পাবি তার কোনো মানে নেই, প্রাইভেট তো নেক্সট অপশন আছে। কিন্তু যতদিন আমরা আছি, যতদিন আমাদের টাইম আছে, অপরচুনিটি আছে, আমাদেরকে কিন্তু গভর্নমেন্টের জন্য লড়তেই হবে, ঠিক আছে। এটাই কিন্তু আমাদের আলটিমেট গোল। তাছাড়া কিন্তু কোনো গোল নেই একটা জেনারেল লাইনের ক্যান্ডিডেটদের জন্য, আর কোনো লক্ষ্য হওয়া ঠিক নয় এটা ছাড়া, ঠিক আছে। কেন যেটা বললাম, আইটি ফাইটি, আমাদের কোনো টেকনিক্যাল ডিগ্রি নেই, আমাদের কাছে
দুটো অপশন আছে, এমএসসি করে নেট জেআরএফ দেবো, সেট দেবো, লেকচারার ওকে রিসার্চে চলে গেলাম, খুব ভালো, নো ডাউট, কিংবা তারপর আমাদেরকে এই জায়গাতেই কিন্তু আসতে হবে, ঠিক আছে। আর এই জিনিসটা কিন্তু আমি খুব ঠিক সময় পিক করে নিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে কিন্তু যে কোনো সবাইকে আমি বলছি, সাকসেস যদি পেতে চাস ঠিক সময় ঠিক ডিসিশন নেওয়া কিন্তু ভীষণ জরুরি, ঠিক আছে। আমি এখানে খুব প্র্যাকটিক্যাল মানে আমি লেকচার দেবো, কারণ আমি নিজের লাইফে ওটা ফেস করে এসেছি। হ্যাঁ, কোনো রকমের ডাউট থাকবে, কিছু থাকবে, আমাকে জিজ্ঞেস করবি। এমএসসি তে যখন আমি অ্যাডমিশন নিলাম, আমি আর আলটিমেট একটা গোল হয়ে গেল, আমার যখন পার্সেন্টেজ আমার কমে গেল গ্র্যাজুয়েশনের, আমি বুঝে গেলাম 52.5% আমার গ্র্যাজুয়েশনের স্কোর। কম্বিনেশনে আমার ভালো স্কোর নেই, কম্বিনেশনের স্কোর মিলিয়ে আমার স্কোর ছিল 49%। আমার জন্য বিএড এর রাস্তা শেষ। রাজ্য সরকারের টিচারের অবস্থা বুঝতেই পারছিস কি হাল চলছে, ঠিক আছে। সেন্ট্রালে 50% বিলোতে কেভি তেভি এনভিএস এর যত রিক্রুটমেন্ট হয় দরজা বন্ধ, ঠিক আছে, ওখানে নট এলিজিবল, ইনক্লুডিং অনার্স আর পাস পেপার নিয়ে তো 50% অ্যাবভ থাকতেই হবে, ঠিক আছে। আমাদের টাইমে এই জিনিসটা ছিল যে কি অনার্স বলে অনার্স পেপারই বেশি জোর দিলাম, আর কম্বিনেশনটা না পড়ে ওটার ভুক্তভোগী আমি হয়েছি খুব ভালোভাবে। তো একটা টার্গেট সেট হয়ে গেছিল একটা বছর, তারপর এদিক ওদিক যেটা বললাম আর কি ওয়েস্ট করলাম, জর্জ টেলিগ্রাফে অ্যাডমিশন নিলাম, একটা বছর পুরো ওয়েস্ট হলো, পুরো দিশাহারা। কিন্তু কনসেন্ট্রেশনটাকে আমার এক হতে সাহায্য করলো এই এমএসসি ডিগ্রিটা। পাড়া প্রতিবেশীর যে প্রেশারটা না, সেটা আমি খুব ভালোভাবে জানি, ঠিক আছে। এই এখন কি করছিস, যখন আমি প্রিপারেশন ফেজে ছিলাম, যখন জাস্ট প্রিপারেশনটা কন্ট্রোল মানে শেষ করলাম, মানে গ্র্যাজুয়েশন যখন আমি কমপ্লিট করলাম 2014-এ, 2014 থেকে 2015 ওই একটা বছর যে কি ডিপ্রেশনে আমি কাটিয়েছি সেটা আমি জানি। সব থেকে বেশি তো তোকে তোর পরিবারের লোকগুলোই শান্তি থাকতে দেবে না, কাকু কাকিমা মামি মেসো মাসি কি করছিস, হ্যানা করছিস তেনা করছিস, ফোন করে ওই করে 1000 জন আছে 1000টা জ্ঞান দেওয়ার জন্য। ডিসাইড তোদেরকে করতে হবে, লক্ষ্য তোদেরকে রাখতে হবে যে কিনা আমাকে একটা জেআরএফ টার্গেট তো জেআরএফ, এরপর ব্যাংকিং টার্গেট তো ব্যাংকিং, এসএসসি তো এসএসসি, ইউপিএসসি তো ইউপিএসসি, ঠিক আছে। তো ওই একটা বছর তো আমার ডিপ্রেশনেই গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশীর পরিবারের লোকের মুখ বন্ধ করার জন্য আমি এমএসসি তে অ্যাডমিশন নিলাম। একদম প্র্যাকটিক্যাল ডিসিশন আমি বলছি, যে কি অন্তত বলতে পারবো ওদেরকে যে এমএসসি করছি, শান্তিতে আমাকে থাকতে দেবে। নাহলে বলবে যে কি ঘরে সরকারি চাকরি হয় না, থোড়ে না হয়, ঘুষ ছাড়া হয় না। সবার আগে তো এই কথাই বলে সবাই, যতদিন না পাচ্ছিস ততদিন মানে ঠিকঠাক মানে মানে প্রুফ করতে পারবি না নিজেদেরকে। তোকে 10 জনের মধ্যে 9 জন ডিমোটিভেটই করবে, মোটিভেটার একজন পাবি যদি কপাল খুব ভালো থাকে, তাহলে অন্তত এই লাইনে গভর্নমেন্ট লাইনে। তো অন্তত পরিবারের বাকিদের কাকা কাকিদের, ঠিক আছে, মুখ বন্ধ রাখার জন্য, প্রতিবেশীর মুখ বন্ধ করার জন্য অন্তত এমএসসি তে অ্যাডমিশন নিল। হ্যাঁ, সবাইকে বলতে পারবো এমএসসি করছি, ওদেরকে আর বলিনি যে কি প্রিপারেশন নিচ্ছি, ওদেরকে সঙ্গে সঙ্গে বলবো আমার দ্বারা WBCS হবে না, তোমরা ঠিক বলছিলে, আমি এমএসসি তে অ্যাডমিশন নিচ্ছি, দেখি যদি কিছু হয় আর কি, এর আগে এমএসসি করি তারপর দেখা যাবে, ঠিক আছে। কিন্তু যেদিন এমএসসি তে অ্যাডমিশন নিলাম সেদিন থেকে ডিসিশন নিয়ে নিলাম যে কি না, বিসিএস সিলেবাস একটু হাই যাচ্ছে, এমএসসিরও প্রেশার আছে, ব্যাংকিংটার জন্য একটু ভেবে দেখি। তো ব্যাংকিং এর প্রিপারেশন স্টার্ট করলাম, যেটা বললাম যে কি এক্সামের নিডটা বুঝতে হবে, ঠিক আছে। নাহলে ইনফরমেশন প্রচুর ইনফরমেশন হয়ে যাবে, পুরো গুলিয়ে যাবি। কোন এক্সামের স্পেসিফিক কি সিলেবাস আছে সেটা অ্যানালাইসিস করতে হবে, ঠিক আছে। কম্পিটিটিভ এক্সামকে কখনোই একাডেমিকের সাথে কম্পেয়ার করবি না, ঠিক আছে। একাডেমিকে 40% পেয়ে তুই কোয়ালিফাইড, কম্পিটিটিভে 80% 90% পেয়েও কোনো গ্যারেন্টি নেই যে কি তোর সিলেকশন হবে। সিম্পল বলছি, যা দিন যাচ্ছে, যা রেটে কম্পিটিশন বাড়ছে, কাট অফ আকাশ ছোঁয়া যাচ্ছে যে কোনো এক্সামের, ঠিক আছে। তো কম্পিটিটিভ এক্সাম একটা মানে সিম্পলি আমি যেটা বলে আসি, পুরোপুরি একটা ফিল্টার পেপার, ঠিক আছে। যেটা কাকে অ্যালাউ করবে, ফাইন পার্টিকেলসদেরকে অ্যালাউ করবে, যে ফাইন থাকবে না তাকে আটকে দেবে,
ওকে, যে ডিফাইন্ড প্যারামিটারস এর উপর কাজ করবে তাকে অ্যালাউ করবে, আর যে পাস ডিফাইন্ড প্যারামিটারস থেকে বেরিয়ে যাবে, প্যারামিটার গুলোকে ফলো করবে না, ব্যাস সে ওই ফিল্টার পেপারের ওই দিকেই আটকে থেকে যাবে। তো কম্পিটিটিভ এক্সাম হচ্ছে এইটা। তো স্যার নেক্সট ফ্রাইডে একটু যান। তো দেখ, সবার আগে বললাম সেট এ টার্গেট, টিপস ফর প্রিপেয়ারিং ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম। তো আমি বললাম কি সেট এ টার্গেট, প্রথম দিন থেকে একটা টার্গেট নিয়ে কর যে কি আমাকে এই এক্সামের জন্য যে করে হোক লেগে যেতে হবে। আর এটা এখনই পারবি তোরা, এমএসসি 2 বছর আছে, এমএসসি করে কাটিয়ে দিলাম, কিচ্ছু হবে না, লাভের লাভ কিচ্ছু হবে না। যদি জেআরএফ এখন থেকে টার্গেট থাকে, জেআরএফ এর জন্য শুরু কর, সব থেকে গোল্ডেন অপরচুনিটি। প্রচুর স্যার আছে, প্রচুর ম্যাম আছে, সবার কাছ থেকে হেল্প নে যে কি করে নেট কোয়ালিফাই করব। ঠিক আছে, এখন থেকেই লেগে পড়তে হবে। যদি তোদের টার্গেট যদি নেট জিআরএফ থাকে, এখন থেকেই লাগতে হবে। যদি তোদের টার্গেট ব্যাংকিং থাকে, এসএসসি থাকে, এখন থেকে তোকে টাইম বের করে লাগতে হবে। বিকজ এমএসসি কমপ্লিট করার পর অন অ্যান এভারেজ তোদের এজ হয়ে যাবে 23 থেকে 24 বছর। 23 থেকে 24 বছর এজ হয়ে যাবে। এরপর যদি তোরা প্রিপারেশন স্টার্ট করিস তাহলে আরো 2 বছর। আর ওই যে বললাম আমি, একটা প্রেসারটা, ডিপ্রেশনটা বাড়ির লোকেদের থাকতে দেবে না তোদেরকে শান্তিতে। মেয়েদের তো হাইলি চান্স ঘর থেকে বিয়ে দিয়ে দেবে। ব্যাস, এত কষ্ট করে খেটে খুটে এত দূর এগোনোর পর কি হবে, আলটিমেটলি ঘর থেকে বিয়ে দিয়ে দিল। তো যা শুরু হবে এখন থেকেই শুরু হবে। এমএসসি করলাম, তারপর ডিসিশন নেব, কোনো টার্গেটই নেই, এমলেস এগোনো হচ্ছে। ঠিক আছে, আমি বলছি দেখ, আমার হার্ডেলসটা বোঝ। আমি হচ্ছি কনবায়ো ডিপার্টমেন্টের একমাত্র স্টুডেন্ট যে কিনা অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য আমাকে আটকে দেওয়া হয়েছিল। 50% অ্যাটেন্ডেন্স, 75% অ্যাটেন্ডেন্স চাই, 50% অ্যাটেন্ডেন্স। প্রিন্সিপাল স্যারকে প্রচন্ড রিকোয়েস্ট করা হলো, তখন ডিপি স্যার ছিলেন না, ডিপি স্যার থাকলে হয়তো অ্যালাউ করে দিতেন, যাই হোক তখন অন্য একজন স্যার ছিলেন। 50% অ্যাটেন্ডেন্স, আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য এমএসসি কনবায়োর হিস্ট্রিতে মনে হয় আমি একমাত্র স্টুডেন্ট যাকে অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য আটকে দেওয়া হয়েছিল। রিজনটা কি, কলেজ আসতাম না, খুব কম আসতাম, করতাম কি, ফাঁকি মারিনি, ব্যাংকিং এর প্রিপারেশন চলতো। ফাঁকা টাইমে হয়তো কলেজে বসেও ম্যাগাজিন নিয়ে বসে আমি হয়তো রিজনিং, ফিজিক্স বা ম্যাথ ফ্যাথ এগুলোই প্র্যাকটিস করতাম। ঠিক আছে, কলেজে যখন আবার মানে যখন এমএসসি যখন এক্সামে বসতে পারিনি সেকেন্ড সেমিস্টার, তোর আলটিমেটলি মোটামুটি 25-30 দিন ধরে ইন্টারনাল চলে, প্র্যাকটিক্যাল থিওরি সব নিয়ে মোটামুটি 20-25 দিনের ব্যাপার থাকে একটা। ওই 20-25 দিন আমি 24 আওয়ার্সের মধ্যে 16 থেকে 18 ঘন্টা দিয়েছি। সিম্পলি বলছি 5 থেকে 6 ঘন্টা ঘুমিয়েছি। ওটা তো সোনায় সোহাগা হয়ে গেছিল আমার, মানে কি বলবো, প্রিপারেশনটাকে আরো স্পিড আপ করতে। ঠিক আছে, এটা এনজাইমের হিসেবে কাজ করেছিল আমার ওই 25 থেকে 30টা দিন। তো সব যা হয় ভালোর জন্য হয় আলটিমেটলি, কিন্তু তোকে সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। ওই যে 25-30 দিন টাইম পেয়ে গেলাম, পরীক্ষায় বসতে হলো না, ওই যে আটকে গেলাম, প্রথম 1-2 দিন খুব কষ্ট হলো, খুব ডিপ্রেশনে গেলাম। কি হলো, এমএসসি তে আটকে গেলো। এবার 4th সেমিস্টারে গিয়ে আবার সেকেন্ডও দিতে হবে, 4th সেমিস্টার দুটো একসাথে দিতে হবে। ওই ডিপ্রেশন 2 দিন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুভ অন করলাম যে কি না, আমার আলটিমেট গোল এমএসসি পাস করে নেট জিআরএফ তো নয়, আমার তো যেটা গোল আছে অন্তত একটা ব্যাংকিং এর জব, সেখানে তো গ্র্যাজুয়েশনই যথেষ্ট, ওই ডিগ্রি আমার আছে। তো ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে 2 দিনে মুভ অন করে আবার সেই 24 থেকে 25টা দিন 16 ঘন্টা লাগিয়েছি ব্যাংকিং এর জন্য। তো সেটা টার্গেট, তো টার্গেট রাখতে হবে, মেক এ টাইম টেবিল করতে হবে, প্রত্যেকটা সেকশনের উপর কাজ করতে হবে, প্রত্যেকটা টপিকের উপর কাজ করতে হবে। সিম্পলি যদি আমি এসএসসি এক্সামের কথা বলি, এসএসসির যদি আমি কথা বলি, 4টে টপিক থাকে। ঠিক আছে, এটা মোরলেস প্রত্যেকটা এক্সামই থাকে। সিম্পলি যদি এসএসসির কথা বলি, একটা হচ্ছে কোয়ান্ট। ঠিক আছে, কোয়ান্ট হলো, ইংলিশ হলো, জিকে আছে, রিজনিং আছে। ঠিক আছে, তো মেক এ টাইম টেবিল, প্রত্যেকটার জন্য তোকে আলাদা আলাদা করে টাইম দিতে হবে। এটা নয় যে গোটা দিন ম্যাথ করে গেলাম, এটা নয় যে গোটা দিন রিজনিং করে গেলাম। যারা
নেট দিবি, ঠিক আছে, তাদেরকেও সাবজেক্টটা তো পড়তেই হবে, বায়োসায়েন্সেসটা তো পড়তেই হবে। তার সাথে সাথেও যে টপিকগুলো আছে, ইংলিশ, জিএস যে একটা কমন পেপার থাকে 50 নম্বর না 100 নম্বর, যাই হোক যত নম্বরের থাকে, তো ওটাতে জোর দিতে হবে। নাহলে ওটাতে ওইটার জন্য তুই না পড়লে অন্য ভাই আরো লাইনে দাঁড়িয়ে আছে 50,000 1 লাখ ক্যান্ডিডেট, ওরা পড়েছে, ওরা ক্র্যাক করে দেবে, ঠিক আছে। তো প্রত্যেকটা টপিকের উপরই কিন্তু কাজ করতে হবে। তারপর দেখ, আইডেন্টিফাই ইউর উইকনেস কে দেখতে হবে যে কোন জায়গাটায়, মানে আলটিমেটলি যখন তুই প্রিপারেশনটা স্টার্ট করবি তখন তোকে দেখতে হবে যে কি কোন জায়গাটাতে আমার আটকাচ্ছে, ঠিক আছে। অনেকের ইংলিশ ভালো থাকে, খুব ভালো, অনেকের কোয়ান্ট ভালো থাকে, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড মানে ম্যাথামেটিক্স, কারোর ম্যাথ ভালো থাকে, তো কারোর ইংলিশ দুর্বল থাকে, কারোর জিএ মনে থাকে না, ঠিক আছে, কারোর রিজনিংটা নিতে একটু অসুবিধা হয়। তো প্রত্যেকটা উইকনেসকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। উইকনেস আইডেন্টিফাই যদি না রয়ে গেল, ওই উইকনেসের জন্যই কিন্তু তোর সিলেকশন হবে না, ঠিক আছে। তোরা যদি কোনো জায়গায় না পড়েছিস, আমার ইংলিশ ভালো লাগে না বা আমার জিএ পড়তে ভালো লাগে না, না লাগুক, পাসই করবি না। ওই যে বললাম স্কুল আর একাডেমিক্স এর মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক, এই স্কুল আর কম্পিটিটিভের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কম্পিটিটিভে 90% পেয়েও সিলেকশন হচ্ছে না, স্কুলে কিন্তু 40% পেয়ে পাস করে যাবে, কিন্তু কম্পিটিটিভে পাস করা একটু মুশকিল হয়ে যাবে। বাকিরা যদি 80% তুলছে আর তোরা যদি 40% তুলিস, তাহলে কিন্তু সিলেকশন এই জন্মে কি 7 জন্মেও হবে না। তো দেখ, তারপর কি বলেছি, মেক নোটস, নোটস বানাতে হবে, শর্টে নোটস বানাতে হবে। সেটা ইংলিশ পড়লে ইংলিশে কিছু রুলস, গ্রামার যখন পড়বি গ্রামাটিক্যাল রুলস হোক, জি এর ক্ষেত্রে কিছু শর্ট ক্রিপসি নোটস হোক, যেগুলো কি এক্সামের আগে রিভিশন দিতে পারবি, তাড়াতাড়ি রিভিশন দিতে পারবি। ম্যাথস যখন শিখবি, তার যখন শর্ট ট্রিক্স কিছু শিখবি, তো সেটার নোটস, ওকে, এইগুলো নোটসগুলো বানাতে হবে। রিভাইজ এন্ড রিভাইজ, পড়ো কম, রিভাইজ করো বেশি, ঠিক আছে। এক্সামের নিট বোঝো, ইনফরমেশন যাতে ওভারডোজ না হয়ে যায়, ইনফরমেশন যতটা সম্ভব খুব ক্রিপসি ইনফরমেশন রাখতে হবে, আর ওটাকে বারবার রিভাইজ করতে হবে। ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি পুরোপুরি পড়লাম আর দিয়ে ওটা পুরোপুরি ফসিলস হয়ে গেল, ওরকম করলে চলবে না। যদি আমরা হিস্ট্রি পড়ছি, তো সেই টপিকটাকে কিন্তু রিভিশন দিতে হবে। সিক এক্সপার্ট গাইডেন্স, এক্সপার্ট চাই, যারা ক্র্যাক করেছে তারা তোকে ভালো গাইডেন্স দিতে পারবে, ঠিক আছে। এই যত কোচিং সেন্টার চলে, আলটিমেটলি নাম করা যত কোচিং সেন্টার আছে অন্তত আমাদের বেঙ্গলে, রাইস, জর্জ, টেলিগ্রাফ, হ্যানা ত্যানা, এখন তো অনলাইনে অনেক কটা ভালো ভালো কিছু এসছে। আমি বেঙ্গলের কথা বলছি, যে ফ্যাকাল্টিরা নিজে সিলেকশন পায়নি তারা নাকি পড়াচ্ছে, তোরা কি গাইড করবে? বাতি কথা, তোকে ম্যাথসের হয়তো এমন একটা রুল শিখিয়ে দেবে, সেটা তোর 2 মিনিট লেগে যাচ্ছে, কিন্তু তুই যদি একজন এক্সপার্টের কাছ থেকে শিখতিস, ভালো একটা ফ্যাকাল্টির কাছ থেকে শিখতিস, সেই 2 মিনিটের অঙ্কটা হয়তো তুই 30 সেকেন্ডে বের করে চলে যেতিস। তো এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, গাইডেন্স যারই যে ক্র্যাক করছে তারই জ্ঞান শুনবি, নাহলে জ্ঞান দেবার লোকের অভাব নেই, জ্ঞান দিতে কি আছে। সব থেকে লাস্ট, আর এটাই হচ্ছে লাস্ট, সেটা হচ্ছে মক টেস্ট, ঠিক আছে। 7 নম্বর স্টেজ, 7টা জিনিসকে মাথায় রাখবি, ঠিক আছে। ঝেড়ে মক টেস্ট দিবি, ঝেড়ে মক টেস্ট, ঠিক আছে। একটা টপিক পড়লি, হিস্ট্রি হয়ে গেল, হিস্ট্রির উপর অনলাইনে দেখবি প্রচুর রিসোর্স আছে, কি কি আছে সেগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করে নিবি, আমি বলে দেবো আরো ডিটেলস কোথা থেকে দিতে পারবি। হিস্ট্রি পড়লাম তো হিস্ট্রি থেকে ঝেড়ে মক দিলি, জিওগ্রাফি পড়লি তো মক দিলে কি হবে, নিজেদের ওটা পারবে, নিজের লুপহোলস গুলোকে তুই কাজ করতে পারবি, যে কি কোথায় আমার গন্ডগোল হচ্ছে, কোন জায়গাটাতে আমার উইক থাকছে, আচ্ছা এই জিনিসটা ভুল হয়ে গেছিল। যত বেশি মক দিবি তত বেশি নিজেকে প্রিপেয়ার করবি ওই এক্সামটার জন্য। আমি মোটামুটি বলে দিচ্ছি, আমি সিলেক্টেড হয়েছি 2016-তে, আমি এমএসসিতে অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম। 2016-তে 3 মাসের প্রিপারেশনে আমি এসবিআই ক্লার্ক প্রিলিমস পাস করি। 2016-তে আরআরবির পিও যে পোস্টে আমি পেয়েছি
RRB অফিসার স্কেল 1, সেটা ইন্টারভিউতে যাই, আটকে গেছিলাম। 2017-তে আবার সমস্ত এক্সামই ক্র্যাক করেছিলাম, দিয়ে 2017-তে আমার সিলেকশন হয়ে গেল। মানে বলতে পারিস 2টো অ্যাটেম্পটে, 2টো বছরে আমি সাল্টে দিলাম কাজ। মানে MSc চলাকালীনই আমাকে আর এক্সট্রা কিছু বার্ডেন নিতে হলো না। ওই যেহেতু বললাম ঠিক টাইমে আমি নিজে প্রিপারেশনটা স্টার্ট করে দিয়েছিলাম, যেটা আমার টার্গেট ছিল সেটার উপর কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। তো ব্যাস, হ্যাঁ, তো ওই মক টেস্টের কথা ছিল। মোটামুটি আমি 9-10টা প্র্যাকটিস সিরিজ, তখন বই আসতো খুব বেশি, তখন অনলাইনে অত ফেসিলিটি আসেনি, প্রায় 9-10টা প্র্যাকটিস সেট, 50-60টা সেট ধরে নিলে মোটামুটি 540 থেকে 600 খানা সেট। আর তারপর জাস্ট একটু জাস্ট অনলাইন আসে, হ্যাঁ, তোর প্র্যাকটিস মক মহিন্দ্রা এরা প্রোভাইড করতে শুরু করেছিল অনলাইনে, কেন ব্যাংকিং এক্সাম তো অনলাইনে হয়। তো মোটামুটি এরকম 50-60টা, প্রায় 600-650 আমি প্র্যাকটিস পেপার আমি সলভ করেছিলাম এই 2 বছরের মধ্যে। তাহলে বুঝে নে, ইভেন আমার এরকম একটা হয়ে গেছিল যে কি কোশ্চেন পুরোপুরি কমপ্লিট না করে আমি বুঝে যাচ্ছিলাম যে কি যে কোশ্চেন করেছে তার ডিমান্ড কি, ও কি জানতে চেয়েছে। অনেক সময় এরকম অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে, এগুলো ঠিকও হয়েছে। তো প্র্যাকটিস, যত বেশি প্র্যাকটিস করবি, যত বেশি মক দিবি, ওটা হয়ে যাবে তোর সিলেকশনের কি একদম। আচ্ছা স্যার, নেক্সট স্লাইডে যান। ব্যাস, এটা মোটামুটি। হ্যাঁ বল। বলছি, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে যদি WBCS এ আমি ফার্স্টে ওই প্রিলিমিনারি এক্সাম, তারপরে যেটা হয় রাইটিং, ওইটা যদি আমি ক্র্যাক করলাম, কিন্তু ইন্টারভিউতে যেই যদি বাই চান্স আটকে গেলাম, তো পরের বছর যদি আমি সেটা ট্রাই করি, তো আমাকে আবার ফের প্রিলিমিনারি থেকে কি স্টার্ট করতে হবে? একদম একদম, সেই নতুন থেকে আবার শুধু স্টার্ট করতে হবে। কিন্তু তুই ধরে রাখ, প্রথমবারে যদি আটকে যাস, পরের বারে হয়ে যাবে আশা করছি, যদি না খুব মেজর প্রবলেম থাকে। এটা নিয়ে একটা দারুণ জিনিস বললি, আমি বলছি আমি কেন প্রথমবার ইন্টারভিউতে আটকেছিলাম। 2016 হলো, 2016 মোটামুটি ইন্টারভিউ দিলাম, প্রিলিমস পাস করলাম, ব্যাংকের এক্সাম প্রিলি হলো, মেন্স হলো, ইন্টারভিউ হলো। কাট অফ গিয়েছিল 200-তে 96, ঠিক আছে, 296 গিয়েছিল কাট অফ, মেন্সের কাট অফ। হ্যাঁ দেবো, সব ডাউট ক্লিয়ার করছি। আমাকে আগে শেষ করতে, তারপর সবাই যে যা খুশি জিজ্ঞেস করবি। তারপর আমার নাম্বার সব দেওয়া আছে, আমাকে যে কোনো সময় ফোন করবি 10টা থেকে 6টার পর, ঠিক আছে। সবার সমস্ত রকমের হেল্পের জন্য আমি আছি, নো ডাউট। তো দেখ, যেটা বললো ওরটা আগে ডাউট ক্লিয়ার করি। দেখ, 200-তে 96 আমি পেয়েছিলাম, 200-তে 96 গেছিল কাট অফ। আমি পেয়েছিলাম 2016-র কথা বলছি, যেটা তোমার সিলেকশন হলো না, আমি পেয়েছিলাম 200-তে 101, 5 নম্বর বেশি ছিল। এবার ইন্টারভিউতে ডেকেছিল 1:5 রেশিওতে, ঠিক আছে। মানে যদি 100 সিট ছিল, ডেকেছিল 500 জনকে, কিন্তু নেবে তো 100 জনকেই। তো আলটিমেটলি যে 96 পেয়েছে, তো সে নিশ্চয় 500 নম্বরে আছে, তার জন্য লাস্ট কাট অফ আমার 96 গেছে। তো যে 96 পেয়েছে সে 500 নম্বরে আছে, তাহলে আমি তো 101 পেয়েছি, তাহলে কতটুকুই বা আমি এগিয়ে থাকবো। তাহলে আমি ধরে নিলাম আমার র্যাঙ্ক হয়তো 450 বা 400 ছিল। তো ব্যাস, ওই 400 450 থেকে 100-তে আসা ভীষণ চাপ, বিকজ ইন্টারভিউ হয় 20 নম্বরের ব্যাংকের, যে কোনো ইন্টারভিউ, IBPS পিও বল, RRB পিও বল, শুধুমাত্র SBI পিওতে 50 নম্বরের ইন্টারভিউ হয়, ঠিক আছে। তো ইন্টারভিউ হয় 20 নম্বরে, 20-তে আমি 13 না 14 পেলাম, তাও আমার দ্বারা হলো না। পরের বার আমি বুঝে গেলাম, তো ঘরে তো ওই আর কি, যেটা ডিমোটিভেট করা, ব্যক্তির তো অভাব নেই। সবার আগে কাকার ফোন এলো, কাকির ফোন এলো, মাসির ফোন এলো, হেনা তেনা যা এলো, হবে না, বললাম তো হবে না, ইন্টারভিউতে ঘুষ চলে, হেনা চলে, তেনা চলে, নানা রকমের কথা। শেষমেশ বাবাও বললো যে কি দেখ, প্রাইভেটে যদি কিছু হয় তো মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভে ঢুকে যাও অন্তত,
ঠিক আছে, দাদা ফার্মা কোম্পানিতে এরিয়া ম্যানেজার আছে, তো অন্তত মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ থেকে তুই শুরু কর। ওই একবারেই কিন্তু সবাই ভেঙে পড়লো, ঠিক আছে। আর আমিও এত দূর গিয়ে ইন্টারভিউতে গিয়ে যখন আটকালাম, ওই জাস্ট বললাম না, ডিমোটিভেশন হতে থাকলে ওই 1 থেকে 2 দিন খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে মুভ অন করতে হবে ওই ফেজ থেকে। আমি অ্যানালাইসিস করলাম যে কোথায় ভুল হলো, পুরো আমি চার্ট বানালাম। যদি আমার 96 এর জায়গায় 110 হয়ে যেত না, আমার সিলেকশন কেউ আটকাতে পারবে না। ইন্টারভিউতে আমাকে 0 দিক, আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। পরের বার 2017-তে আরো মারাত্মক চাপ আমার। কেন? ওই যে বললাম অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য আটকে গেছিলাম। 4th সেম আর 2nd সেম 2 মাস ধরে পরীক্ষা দিয়েছি আমি। 2 মাস ধরে পরীক্ষা দিয়েছি, 40 থেকে 50 খানা পেপার আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম, 2nd সেমিস্টারের আর 4th সেমিস্টারের ইন্টারনাল মিলিয়ে, ঠিক আছে, প্লাস ওই প্রজেক্ট ওয়ার্ক, ঠিক আছে, ডিসার্টেশন, ওই সমস্ত কাজ ফাজ হেনা তেনা সাল্টে দিয়ে যখন আমার এমএসসি কমপ্লিট হলো, আমার হাতে মাত্র 15টা দিন আরআরবি, আবার আরআরবির জন্য বা ব্যাংকিং এক্সামগুলোর জন্য, ঠিক আছে, দিলাম। প্রি পাস হলো, আবার মেন্স পাস হলো। এবারে মেন্সের কাট অফ গেল 200-তে 70, কোশ্চেন পেপার বিভৎস টাফ দিয়ে দিয়েছিল, 200-তে 70 কাট অফ হলো, ঠিক আছে। ইন্টারভিউয়ের জন্য আমি সিলেক্টেড হলাম। ইন্টারভিউ হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর আমার মার্কস ডিক্লেয়ার করলো, আমার মার্কস ছিল 88, ঠিক আছে। আমি বুঝে গেলাম যদি না কোনো রকমের দুর্ভাগ্য থাকে, বিশাল বড় দুর্ভাগ্য থাকে, আমার সিলেকশন এবার কেউ আটকাতে পারবে না। বিকজ আমি কাট অফ থেকে 18 নাম্বার বেশি তুলেছিলাম, আর যেটা আগের বার আমার কাট অফ থেকে মাত্র 5 নম্বর বেশি ছিল। আর এই কারণে কিন্তু ক্যান্ডিডেটরা ইন্টারভিউ থেকে আটকে যায়। ইন্টারভিউতে সবাই অন এন এভারেজ মার্কস পায় 60%, 70%, ম্যাক্স টু ম্যাক্স 75%, ঠিক আছে। আর মেন খেলা তো খেলে দেয় রিটেন। তো 70 ছিল কাট অফ, আমার ছিল 88। ঘরে আমি বলিনি, মা বাবা তো বোঝে না যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, ঘরে আমি বলিনি, কিন্তু আমি একটু মনের মধ্যে স্যাটিসফ্যাকশন ছিল যে কি না এবারে হলেও আমার হয়ে উঠতে পারে, ঠিক আছে। রেজাল্ট বেরোলো, সিলেকশন হয়ে গেল। আরআরবি রিজিয়ন ওয়াইজ হয়। বেঙ্গলে আমার র্যাঙ্ক ছিল 7, ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমার র্যাঙ্ক ছিল 7, ঠিক আছে। আর আমার যেটা ফার্স্ট প্রেফারেন্স ছিল পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক, যেহেতু এটা বর্ধমানে আছে, আমার বাড়ি দুর্গাপুর, তো তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স ছিল। তো প্রথম প্রেফারেন্সে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আরআরবিদের মধ্যে 7 র্যাঙ্ক করে আমার পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক আমি পেয়ে যাই। ইন্টারভিউতে 20-তে দিয়েছিল আমায় কত, ওই তোর দিয়েছিল আই থিঙ্ক 13 পেয়েছিলাম, 65%। ওই গতবারে 60 পেয়েছিলাম, এবারে 65% পেয়েছিলাম। পুরো প্রিপারেশনের ফেজটা কিন্তু এইভাবে চলবে। রিটেনের উপর ভীষণভাবে জোর দিতে হবে। রিটেন তোর আলটিমেটলি হয়ে গিয়ে থাকলে তোর নলেজের অভাব থাকবে না, ইন্টারভিউ থেকে কিছু দেখবে না, শুধুমাত্র তোর নার্ভস চেক করবে যে মানে ক্যান্ডিডেটের নার্ভস কতটা স্ট্রং আছে, তার পার্সোনালিটি কেমন আছে, তার মানে কি বলবো, সে কিভাবে সিচুয়েশন ট্যাকেল করতে, তার মধ্যে ম্যানেজারিয়াল বা অফিসারদের ক্ষেত্রে অফিসিয়াল কোনো পাওয়ার আছে কিনা, ঠিক আছে, সে পাওয়ারটাও দেখবে। ব্যাস, আলটিমেটলি নলেজ তো টেস্ট রিটেনেই হয়ে যায়। ইন্টারভিউটা মানে হচ্ছে পার্সোনালিটি টেস্ট, তো পার্সোনালিটি চেক করবে। ওখানে গিয়ে বসলি আর হাত পা কাঁপতে শুরু করে দিল, ব্যাস ওখানেই তো নাম্বারটা চলে যাবে। যতটা স্মার্টলি থাকবি, যতটা স্মার্টলি অ্যাপ্রোচ করবি, ইন্টারভিউ দিবি, ঠিক আছে, তত বেটার, কোনো চাপ হবে না। তো ব্যাস এইটুকুই ছিল। আচ্ছা, এবার কিছু এক্সামসে আমি আসি, তারপর আমি সবার ডাউট জিজ্ঞেস করবি সবাই। কিছু আমি এক্সামসে আসি, মন দিয়ে শুনবি এক্সামগুলোর ব্যাপারে। আচ্ছা, যার নেট জেআরএফ টার্গেট সে কিন্তু এই এক্সামগুলোর দিকে তাকাবিও না, বাকি কথা আমি বলে দিলাম, শুধু শোন কিভাবে ক্র্যাক হবে। যার যেটা টার্গেট সে কিন্তু সেই টার্গেটটাকে নিয়ে এখন থেকে লেগে থাকবি। দেখ, প্রথম এক্সাম হচ্ছে ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস, আমি লিখে তোছি, কিন্তু তার পাশে আমি ব্র্যাকেটে লিখে দিয়ে দিচ্ছি আইএফওএস, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসেস, ঠিক আছে। এটা আমার খুবই ফেভারিট এক্সাম। আমি তপজি স্যারের সাথে কথাও বলেছিলাম, স্যার আমাকে একটু ফরেস্ট্রিতে গাইড করে দেবেন অসুবিধা হলে, কিন্তু ব্যাংকের প্রেসারে আর আমাদের এটা হয়ে উঠছে না। এত বিউটিফুল আর গ্ল্যামারাস জব, এটা আমাদের কোর সাবজেক্টের সাথে রিলেট করছে,
কনজারভেশন বায়োর এখানে বিশাল বড় অ্যাপ্লিকেশন আছে এই কাজটাতে, ঠিক আছে। যারা স্পেশাল পেপার ফরেস্ট ওয়েলথ নিবি তাদের ফরেস্ট্রি পেপারে অনেকটাই সিলেবাস দেখবি ওভারল্যাপ করবে। তো আইএফএস এক্সামকে নিয়ে বলছি, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসেস, অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস 3টে আছে আমাদের ভারতবর্ষে। অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস 3টে আছে, একটা আইএএস ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস, একটা হচ্ছে আইপিএস ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসেস, আর একটা হচ্ছে এই আইএফওএস ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসেস, ঠিক আছে। ওই যেটা বলে লাভাসনাতেই ট্রেনিং হবে রিটেন ক্র্যাক করার পর, ঠিক আছে। মুসৌরিতে যেটা আছে, মুসৌরিতে লাভাসনাতে ট্রেনিং হবে। আর ইভেন ট্রেনিং এর চলাকালীন তোকে বাইরেও পাঠাবে 7 দিনের ট্রেনিং এর জন্য, সেটা রাশিয়া হোক, কানাডা হোক, সুইজারল্যান্ড হোক, 7 দিনের জন্য পাঠায় ওখানকার ফরেস্ট অ্যাক্ট ফ্যাক্ট সব এনভায়রনমেন্ট গুলো বোঝার জন্য। বিবস্ত গ্ল্যামারাস জব, ঠিক আছে। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসেস এক্সাম, একটু এক্সাম প্যাটার্নটা বলছি, তারপর আইএফএস রিলেটেড কোনো রকমের কোয়েরি থাকলে জিজ্ঞেস করবি। প্রিলিমস এক্সাম হয় 200 নম্বরের পেপার হবে, পেপার 1 থেকে পেপার 2 থাকে। পেপার 1-এ পুরো জিএস থাকবে, পেপার 2-তে সিস্যাট থাকবে, অনলি কোয়ালিফাইং ইন নেচার থাকবে পেপার 2টা। পেপার 1-এ পুরো জিএস থাকবে, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, পলিটি, ইকোনমিক্স, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সব কিছু পড়তে হবে, ঠিক আছে। পাস করে গেলি, অনলি কোয়ালিফাইং ইন নেচার। পেপার 1-এর স্কোর অ্যাড হবে না তোর মেরিটে। তো পেপার 1 অনলি কোয়ালিফাইং ইন নেচার, প্রিলিমস অনলি কোয়ালিফাইং ইন নেচার। যে কোনো 1 ডে এক্সামের ক্ষেত্রে বলছি, প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু প্রিলিমসটা অনলি কোয়ালিফাইং ইন নেচার থাকে। মেন্স এক্সামের আমি কথা বলি, মেন্সটা হচ্ছে এখানে দারুণ। পেপার 1 থাকে ইংলিশ, 300 নম্বরের ইংলিশ থাকবে ডেসক্রিপটিভ পেপার, 300 নম্বরের জেনারেল নলেজ থাকবে ডেসক্রিপটিভ, ইতিহাস, জিওগ্রাফি সব থাকবে, ঠিক আছে। অশোকাস ধাম্মা দিয়ে দেবে, গ্যাঙ্গিজের তোকে বলে দেবে যে গ্যাঙ্গিজের পুরোপুরি একদম বলো যে কোন কোন স্টেট হয়ে ফ্লো করছে, হেনা তেনা পুরো একদম ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে লিখতে হবে। প্রিলিমসের সাথে সাথে এটাকে সাথে নিয়ে চলতে হয়, এগোতে হয়। সব থেকে বড় ব্যাপার যেটাতে অ্যাডভান্টেজ থাকে এখানে, সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা, কম্পিটিশন অনেক কম থাকে। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসেসে কম্পিটিশন অনেক কম থাকে, বিকজ আর্টসের স্টুডেন্টরা, কমার্সের স্টুডেন্টরা এটাতে বসতে পারে না। অনলি বায়োসায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টরা আর সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টরা আর বিটেক যারা করেছে তারাই এলিজিবল। তো আর্টস আর কমার্স নিয়ে বা যারা ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছে তারা কিন্তু এই এক্সামের জন্য এলিজিবল নয়। তো কম্পিটিশন কিছুটা হলেও কমে যায় ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসেসের ক্ষেত্রে বলছি। তো 300 নম্বরের ইংলিশ বললাম ডেসক্রিপটিভ, রিপোর্ট রাইটিং, এসে রাইটিং, হেনা তেনা থাকবে। 300 নম্বরের জেনারেল নলেজ থাকবে, পুরো একদম লিখতে দেবে যেরকম মাধ্যমিক আমরা লিখে এসেছি। হিস্ট্রি, পলিটি, ইকোনমিক্স থাকবে, খুব বেসিক লেভেলের কোশ্চেন থাকে, আহামরি যে বিশাল টাফ থাকে তা না, বিকজ আমি পুরো 10 ইয়ার্স আমি ঘেটেছি, ঠিক আছে। আমার সময় টাইমটা হয়ে উঠছে না বলে এত মারাত্মক প্রেসার ব্যাংকিং এ, তার জন্য প্রিপারেশনটা আমি কন্টিনিউ করতে পারছি না। জাস্ট একটু লেবার দে। যারা এমএসসি তে আছিস, যারা ইউপিএসসি কে নিজের ড্রিম ভাবছিস, যারা ভাবছিস যে কোর এরিয়াতে এগোবো, আমি বলবো এটার জন্য এগোতে পারিস। অপশনাল 2টো পেপার থাকবে এখানে। তো আমি 300 নম্বর ইংলিশ বললাম, 300 নম্বর জিকে বললাম, অপশনাল 2টো পেপার থাকবে। একটা চোখ বন্ধ করে ফরেস্ট্রি নেবি, চোখ বন্ধ করে, বিকজ ফরেস্ট সার্ভিসে যেতে গেলে ফরেস্ট্রি পড়তে হবে। আর নেক্সট একটা নিবি যেটা গ্র্যাজুয়েশনে ছিল, বটনি হোক বা জুলজি হোক, যার যেটা সাবজেক্ট ছিল নিয়ে নিবি, ঠিক আছে। তো এই বটনি আর জুলজি, বটনি আর ফরেস্ট্রি নিয়ে কত নম্বর থাকবে? 800 নম্বর থাকবে, 800 মার্কস। আর 300 নম্বরের ইংলিশ আর 300 নম্বরের তোর জিকে, মানে 1400 নম্বরের এক্সাম। সেই 1400-র মধ্যে 800 নম্বর তোর নিজের পেপার থেকে থাকবে। আর এর জন্য এক্সামটা খুব ইন্টারেস্টিং এক্সাম, খুব ভালো এক্সাম হয়ে ওঠে। আর ক্র্যাক করা কিন্তু খুব একটা কঠিন নয়। যারা লেবোরিয়াস, যেটা বললাম, যা যা প্যারামিটারের উপর কাজ করতে হবে সেগুলোর জন্য উপর যদি খাটিস, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসেস 1.5 বছরের প্রিপারেশন নিয়ে খুব ভালোভাবে ক্র্যাক করা যেতে পারে। বিকজ পুরো খেলাটা এখানে অপশনাল পেপারের খেলা আছে। জুলজি বা বটনি যা নিলি, 400 নম্বরের পেপার, 200 করে হয়, 2টো পেপার হয় 400 নম্বরে, আর একটা পেপার চোখ বন্ধ করে ফরেস্ট্রি নিবি, ঠিক আছে। তো 400 800 নম্বরের পুরো পেপার থাকবে এখানে, ডেসক্রিপটিভ থাকবে। এটা এমএসসির সাথে অনেক, কনবায়োর সাথে অনেক সিলেবাস দেখবি অনেক ওভারল্যাপ করবে সিলেবাস। সেটা জুলজি নিয়ে, বটানি নে আর ফরেস্ট্রি নেবে। জেনেটিক্স, ফেনেটিক্স বল, ফরেস্ট ওয়েলথ বল, যদি কেউ ফরেস্ট ওয়েলথ স্পেশাল পেপার নিস কনবায়োতে, অনেক এনভায়রনমেন্ট বল, ঠিক আছে। অনেক
অনেকটাই টপিক তোরা ওভারল্যাপ পাবি। যেটা বাইরে এক্সট্রা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে হিস্ট্রি, পলিটি, এগুলো পড়তে হবে অল্প অল্প করে, ডেইলি 1-1.5 ঘন্টা করে লাগালেই কিন্তু এক্সামটা কিন্তু ক্র্যাক হবে। ঠিক আছে, এবার বল, কার কোনো রকমের ডাউট থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস কর, যে কোনো এক্সাম রিলেটেড জিজ্ঞেস কর। বল, কারো কোনো ডাউট থাকলে বল, তারপর আমি বাকি এক্সামগুলোর জন্য যাচ্ছি। কে যেন ম্যাথ নিয়ে কি জিজ্ঞেস করলো না? কে ছিলি ম্যাথ নিয়ে জিজ্ঞেস করছিলি? দাদা আমি কোয়ান্টিটি অ্যাপটিটিউডটা দাদা একটু বলে দিন। কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, আচ্ছা বল কোন এক্সামের জন্য? আমার তো নেট জিআরএফ এর জন্য। ও তাহলে বেসিক আরএস আগরওয়াল, আরএস আগরওয়ালের বুক কেন, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আরএস আগরওয়ালের বুক কেন, পিওয়াইকিউ দেখ, নেট জিআরএফ এ কেমন পিওয়াইকিউ এর ম্যাথস এর কোশ্চেন গুলো এসছে, ব্যাস ওই টপিক গুলোর উপর কাজ কর। আরএস আগরওয়ালে হয়ে যাবে, বিকজ জিওমেট্রি থাকে না, অ্যাডভান্স ম্যাথ থাকে না নেট জিআরএফ এ, যা থাকে বেসিক অ্যারিথমেটিক থাকে, আর মনে হয় যা থাকে মেনসুরেশন, এইটুকু থাকে ব্যাস। ব্যাস আরএস আগরওয়াল, তার বাইরে আর কিচ্ছু করা দরকার নাই। আর পিওয়াইকিউ, প্রিভিয়াস ইয়ার পেপার নেট জিআরএফ এর জন্য পিওয়াইকিউ দেখলে ম্যাথস, ওর বাইরে কিছু করতে হবে না। ওকে, দাদা মানে কত মানে এমনি কিছু কি মানে কত ঘন্টা মানে ম্যাথসের জন্য দিতে হবে? বিকজ সাবজেক্টের জন্য তো ম্যাক্সিমাম টাইম সাবজেক্টই বেরিয়ে যায় মানে করতে করতে, মানে ম্যাথসের জন্য কত টাইম স্টিপুলেট করে রাখা উচিত মানে একটা? সেটা ওই যে বললাম উইকনেস এর উপর দেখতে হবে। তোর যদি উইকনেস থাকে ম্যাথসে, তাহলে ম্যাথসকে টাইম দিতে হবে, ম্যাথসকে টাইম দিতে হবে। তুই ওয়েটেজটা চেক কর, যে কি ম্যাথসে কত নম্বর থাকছে, চেক করেছিস ওয়েটেজটা কত থাকছে? ম্যাথসে তোমার 15টা অ্যাটেন্ড করতে হয় 20টার মধ্যে, তার মানে টোটাল মার্কস ইজ 30 মার্কসের আছে, 30 মার্কস মানে ভালোই, ওয়েটেজ খারাপ নয়। 30 মার্কসে তো এক একটা নম্বর যথেষ্ট, তাহলে ওয়েটেজ আছে। আরএস আগরওয়ালে যেটা বললাম ওই বইটা সলভ করবি। কোনো চ্যাপ্টারে কোনো রকমের ডাউট থাকলে আমাকে, তারপর আমি তোর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছি পিপিটির সাথে, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, আমার ফোন নাম্বার আছে। কোনো চ্যাপ্টারে কোনো রকমের ডাউট থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করবি। দুর্গাপুরে উইকেন্ডে এসে আমি ক্লাস করাই, তোকে আমি ডেকে নেবো, সেই দিন আমি তোকে ওই ক্লাস করিয়ে দেবো ওই টপিকটার উপর। সেটা প্রফিট লস, আমি আসতে পারলে তো খুব ভালো হতো, আমি থাকি জামশেদপুরে আর কি। আমি তোকে লিংক দিয়ে দেবো ওই টপিকটার উপর। আমি তো একা ফ্যাকাল্টি নই, ইউটিউবে তো এক ফ্যাকাল্টি আছে আরো, তাই না? যে স্যার আরো ইজিলি বুঝিয়েছে, যে স্যার আরো ভালোভাবে পড়িয়েছে, তার আমি লিংক দিয়ে দেবো। পিওয়াইকিউটা দেখ, ওয়েটেজটা দেখ, যে কি কোন টপিকটা থেকে বেশি কোশ্চেন দিচ্ছে অ্যারিথমেটিকে, সেই টপিকটার উপর ভালো করে কাজ কর। মেনলি যা থাকবে আমার মনে হয় প্রফিট লস, নাম্বার সিস্টেম, এগুলোর উপরই মেনলি দেয়, করতে হবে এগুলোর উপর করতে, টাইম দিয়ে করে নিতে হবে। ঠিক আছে, বাদ দিবি না, ছাড়বি না। বায়োসায়েন্সে অনেকে, বায়োসায়েন্সে জেআরএফ ক্র্যাক না করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমরা বায়ো নিয়ে পড়ছি, মানে ম্যাথসের একটা ভয় থাকেই, ম্যাথের একটা ভীতি থাকেই, যে কি তার জন্য আমরা বায়ো নিয়েছি আলটিমেটলি। পাতি কথা বলতে, যে কি না কেমিস্ট্রি ফেমিস্ট্রি নিলে কম্বিনেশনে ম্যাথামেটিক্স থাকবে, ওই ম্যাথস থেকে দূর থাকার জন্যই আমরা বায়ো আর কি চুজ করেছি। হ্যাঁ, তো ছেড়ে দিলে কিন্তু এই ক্ষেত্রে তো আর হবে না। ওই যে বললাম একাডেমিক আর কম্পিটিশনের মধ্যে পার্থক্য আছে, তো ম্যাথটা কিন্তু করে নিতে হবে। 30 নম্বর বলছি, ওয়েটেজ যখন আছে, ভালো ভালো চ্যাপ্টার, যে চ্যাপ্টারগুলোতে বেশি আটকাচ্ছে সেগুলোকে কাজের কর, সেগুলোর উপর জোর দে। আর প্রিভিয়াস ইয়ার পেপারস নেট জিআরএফ এর চেক কর, যে কি কোন কোন টপিক থেকে বেশি ওয়েটেজ আছে, সেইগুলোর উপর জোর দিয়ে কাজ কর। কোনো রকমের কোনো ডাউট থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করবি, দাদা আমার প্রফিট লসের সমস্যা হচ্ছে, দাদা আমার এলসিএম এইচসিএফ এর সমস্যা হচ্ছে, দাদা আমার পার্সেন্টেজ বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, আমাকে জিজ্ঞেস করবি। যেরকম ভাবে হোক আমি লিঙ্ক প্রোভাইড করে, বা হয়তো কোনোদিন হয়তো অনলাইনে ক্লাস একটা অ্যারেঞ্জ করে তোদেরকে আমি বুঝিয়ে দেবো, কোনো চাপ নেই। আমার মানে বুঝতে অসুবিধা হয় না, আমার মানে যখন সলিউশন দেখে নি তখন মানে বুঝি জিনিসটা কি হচ্ছে, বাট মানে ওইখানে মানে মানে এতে করাটা ওটাই মানে ইকুয়েশন ফর্ম করতে মানে দাদা ঝামেলাটা হয় আর কি। মানে যেগুলো মানে একটা মানে এক্সাম্পল দিলাম আর কি, মানে ইকুয়েশন ফর্ম করতে ঝামেলাটা হয়, ওখানে ইকুয়েশনটা কি ফর্ম করবো, ঝামেলাটা
হ্যাঁ প্র্যাকটিস, ওই যে বললাম মক দিতে হবে, মক দিতে হবে, Okay. মোর এন্ড মোর মক দিবি, যত বেশি মক দিবি তত বেশি অঙ্কটাকে গোছাতে পারবি ভালোভাবে। হ্যাঁ সেটাই গোছানোটাই আমার মেন প্রবলেমটা। আর একটু শর্ট অ্যাপ্রোচে শিখতে হবে, যাতে ইকুয়েশন ফর্মই না করতে হয়, সেই জায়গাটা শিখে Okay. নিতে হবে। ইকুয়েশন যতটা সম্ভব কম শিখে, ইকুয়েশন করা মানে তো টাইম খাবে, ঠিক আছে, আর একটু হ্যাঁ। জিনিসটাকে কমপ্লেক্স করে দেবে। এরকম নয় যে কি ইকুয়েশন ছাড়াই অনেক অঙ্ক হয়ে যায়, ঠিক আছে, ইকুয়েশনের লাগবেই লাগবে, বিকজ ওটা হচ্ছে বেসিক অ্যাপ্রোচ। কিন্তু অনেক অঙ্ক এরকম আছে, অনেক বড় বড় অঙ্ক এরকম আছে যেগুলো কি আমরা উইদাউট ইকুয়েশন ফর্ম করে আমরা কিন্তু ইজিলি ওটাকে নামিয়ে দিতে পারবো পরীক্ষার হলে, ঠিক আছে। তো ওই অ্যাপ্রোচ গুলোকে শিখতে হবে একটু। সলিউশন দেখলে তোকে এক্স ধরে করে দিয়েছে, ঠিক আছে, এক্স ধরে করাটা মানে একটু অ্যাভয়েড করতে হবে ধীরে ধীরে। এক্স ধরে করাটা মানে একটু লেন্দি হয়ে যাবে, সব অঙ্কতে এক্স ধরে নিয়ে এগোনো চলবে না। আমাদেরকে রেশিও চ্যাপ্টারটা, পার্সেন্টেজ, এই দুটো চ্যাপ্টারের উপর অনেক বেশি কাজ করতে হবে। হয়ে যাবে, ধীরে ধীরে হয়ে যাবে। হ্যাঁ তুই আমাকে জিজ্ঞেস করবি, আমি গাইড করে দেবো কোন কোন টপিকে কিভাবে কাজ করতে হবে। পিওয়াইকিউ কোনো আটকালে, কোনো অঙ্ক আটকালে আমাকে পাঠাবি, আমি ওর ইজি সলিউশন করে আমি ওটার ইজি সলিউশন করে স্ক্রিন রেকর্ডার আমার ফোনে আছে, স্ক্রিন রেকর্ডারে আমি অঙ্কটাকে করে দিয়ে তোকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবো যে কি এটাকে এই অ্যাপ্রোচে গেলে তো বেশি বেটার হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো আর কারো কোনো রকমের ডাউট বলো। কজন আছে? 12-13 জন তো আছে, স্যার ম্যামদেরকে ছাড়া। ঠিক আছে, তাহলে ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস নেক্সট আমি যাই। ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসের জন্য বললাম, আইএফওএস এর জন্য আমি বলছি প্রিপারেশন কিন্তু যাদের নেট জিআরএফ মতো টার্গেট নেই তারা কিন্তু ভাবতে পারিস। তারপর সব থেকে হাইয়েস্ট পেড গভর্নমেন্ট জবের কথা বলছি, ডিটেলসে আমি যাবো না, এগুলো যে ওপরে ওপরে বলে দেবো। ফরেস্ট সার্ভিসটা আমার খুব প্রিয়, আর আমি এনকারেজ করবো তোদেরকে তোরা প্রিপারেশনটা নে, অন্তত যারা কম্পিটিটিভের জন্য ভাবছিস এই সময় যে কি ব্যাংকিং এ যাবো, এসএসসি-তে যাবো, আমি বলবো 1-2 বছর একটু নিজেকে পজ করে নিয়ে ফরেস্ট সার্ভিসের জন্য এগো, ঠিক আছে, অনেক দেখবি মানে লাভবান হবি। আচ্ছা হয়ে গেল ফরেস্ট সার্ভিস। নেক্সট যেটা হাইয়েস্ট পেড গভর্নমেন্ট জব, গোটা ভারতবর্ষে সব থেকে হাইয়েস্ট পেড গভর্নমেন্ট জব হচ্ছে আরবিআই গ্রেড বি। এর ধারে কাছে আইএস রাও নেই ইন রিলেশন উইথ স্যালারি। স্যালারির যদি আমি কম্পেয়ার করি, আরবিআই গ্রেড বি অফিসার এক্সট্রা তোর বলে দিচ্ছি, মানে যেটা এক্সট্রা যেগুলো পায় সেটা নিয়ে মোটামুটি তার স্যালারি হয়ে যায় 1,80,000 থেকে 2 লাখের কাছাকাছি চলে যায়, ঠিক আছে তাদের স্যালারি। এমনিতে গ্রস স্যালারি স্লিপে শো করবে 1,90,000, কিন্তু এক্সট্রা যা যা ওদের ফেসিলিটিস গুলো আছে সেটা নিয়ে মোটামুটি 1,80,000, 2 লাখ, 2,40,000 মেট্রো এরিয়া ফেরিয়াতে যদি পায় মোটামুটি ওরকম স্যালারি চলে যায় আরবিআই গ্রেড বি, ঠিক আছে। আরবিআই গ্রেড বির ক্ষেত্রে কোয়ালিফিকেশন গ্র্যাজুয়েশন উইথ 60% আর এমএসসি উইথ 50%। তো এটা যারা এমএসসি করবি তাদের জন্য, যাদের গ্র্যাজুয়েশনে 60% নেই কিন্তু এমএসসি তে 50% আছে, তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবি। অনেকেরই হয়তো গ্র্যাজুয়েশনে একটু রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেছে, তো যাদের এমএসসি আছে 50% নিয়ে তারা কিন্তু আরবিআই গ্রেড বির জন্য ভাবতে পারিস। সিলেবাস আমি ডিসকাস করে দেবো, যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকিস তাহলে আমি সিলেবাস ডিসকাস করে দেবো যে কিভাবে এগোবি আরবিআই গ্রেড বি। আরবিআই গ্রেড বি এর জন্য যদি খাটিস, ওই যে বললাম এক্সামের নিড বুঝতে হবে, আরবিআই গ্রেড বি এর জন্য যদি খাটিস তাহলে তার সাথে সাথে নাবার্ড গ্রেডের এক্সাম হয়ে যাবে কভার, আর ব্যাংকিং আর ইন্স্যুরেন্সের যত এক্সাম আছে সমস্ত এক্সাম কিন্তু আরবিআই গ্রেড বির জন্য খাটলে কিন্তু হয়ে যাবে। একটা এক্সামকে টার্গেট নিবি আরবিআই গ্রেড বি, তার ভেতরেই সব ইনক্লুডেড আছে নাবার্ড গ্রেডে ব্যাংকিং এর যত এক্সাম আছে আর ইন্স্যুরেন্সের যত এক্সাম হয়। ব্যাংকিং বলতে আইবিপিএস পিও, আইবিপিএস ক্লার্ক, এসবিআই পিও, এসবিআই ক্লার্ক, আরআরবি পিও, আরআরবি ক্লার্ক, সমস্ত ব্যাংকিং এক্সাম। ইন্স্যুরেন্স বলতে এলআইসি এর এক্সাম, এলআইসি ডবল এ ওর এখন স্যালারি হচ্ছে 1 লাখ টাকা, কেটে কুটে বলছি, 12 বাইপার্টাইড লেগে গেছে, এখন ঢুকে ঢুকে এলআইসি অফিসারের স্যালারি হচ্ছে 1 লাখ, ঠিক আছে। তো এলআইসি ডবল এ ও বল বা এনআইসিএল, এনআইএসিএল যত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে, ইউআইআইসিএল, এইগুলো সব এক ধাঁচের এক্সাম। আরবিআই,
নাবার্ড, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স। ঠিক আছে, একা মাত্র আরবিআই এর জন্য খাট, সমস্ত এক্সামের প্রিপারেশন হয়ে যাবে। এসএসসি সিজিএল এক্সাম, এসএসসি সিজিএল এর জন্য যদি খাটি, সিজিএল ইন্সপেক্টর র্যাঙ্ক, ঠিক আছে, মিনি আইএস বলে এটাকে। আইএস মানে হচ্ছে অফিসার, আর ইন্সপেক্টর হতে গেলে এসএসসি সিজিএল 70 to 80,000 অ্যাপ্রক্স স্যালারি যায় এটার। ইন্সপেক্টর র্যাঙ্কের স্যালারি, ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর, সিবিআই অফিসার, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে এক্সাইজ ইন্সপেক্টর, ঠিক আছে, সব গ্ল্যামারাস জব। ঠিক আছে, সব গ্র্যাজুয়েট লেভেলের জবগুলো নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করেছি। গ্ল্যামারাস জব, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জব, 70,000 to 80,000 অ্যাপ্রক্স স্যালারি যায়। ম্যাথ, রিজনিং, ইংলিশ, জিকে, এই 4টে সেগমেন্টের উপর কাজ করতে হবে, এক্সাম ক্র্যাক হয়ে যাবে। যেভাবে বলেছি সেভাবে এগোতে হবে, হয়ে যাবে। এসএসসির জন্য যদি খাটি তাহলে আমার যে যে এক্সাম কভার হবে সেটা বলছি। এসএসসি হবে, রেল হবে, ডাব্লিউবিসিএস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ডাব্লিউবিসিএস এ এক্সট্রা যেটা আমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ বেঙ্গলি আর ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ, আর একটা অপশনাল পেপার নিতে হবে। বাদ বাকি সেই হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, পলিটি, ম্যাথামেটিক্স, রিজনিং সব কিছুই আছে ডাব্লিউবিসিএস এ। ক্লিয়ার? তো এসএসসির জন্য যদি খাটি তাহলে এসএসসি, রেল আর ডাব্লিউবিসিএস, এই 3টে এক্সাম চোখ বন্ধ করে। আবার রিপিট করছি, আরবিআই এর জন্য খাটলে আরবিআই, নাবার্ড আর যত রকমের ব্যাংক আর তোর ইন্স্যুরেন্সের এক্সাম হয় সব ওইগুলো নিয়ে। কিন্তু তোকে খাটতে হবে যেগুলো একটার উপরই। ঠিক আছে, হ্যাঁ, তুই যদি ইউপিএসসি আইএফওএস এর জন্য খাটিস তাহলে তোর কিছুটা হলো ডাব্লিউবিসিএস এর কভারেজ হয়ে যাবে, কিন্তু তোকে ম্যাথ করতে হবে। ডাব্লিউবিসিএস মেন্সে পুরো 100 মার্কসের ম্যাথ থাকে। ঠিক আছে, ওটা জিজ্ঞেস করবি, কোনো ডাউট হলে প্রিপারেশন স্টার্টের পর আমাকে জিজ্ঞেস করবি, আমি বলে দেবো। তো সিজিএল হলে আমার এসএসসি যত এক্সাম আছে, নট অনলি সিজিএল, সিএইচএসএল, এমটিএস, সিলেকশন পোস্ট, রেলওয়েজের বল, রেলওয়ে এনটিপিসি বল, মানে স্টেশন মাস্টার যারা হয়, গুডস গার্ড যারা হয়, রিজার্ভেশন ক্লার্ক যারা হয়, তো এসএসসির জন্য এসএসসি, রেল আর ডাব্লিউবিসিএস আমি বললামই। জাস্ট একটু ডেসক্রিপটিভ বাংলা, ইংলিশ আর একটা অপশনাল পেপারের উপর কাজ করতে হবে, আমার এই 3টে এক্সাম কভার হয়ে যাবে। আরবিআই এর জন্য খাটলে আমার নাবার্ড কভার হয়ে যাবে, ব্যাংক আর ইন্স্যুরেন্স কভার হয়ে যাবে। একটা এক্সাম বাকি রইল ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াতে টেকনিশিয়ান। ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াতে টেকনিশিয়ান, এই রিক্রুটমেন্টটা 4 বছর পর পর বেরোয়। ক্লিয়ার? ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াতে টেকনিশিয়ান এই এক্সামটা 4 বছর পর পর বেরোয়। 2019-এ বেরিয়েছিল, 2023-এ, তারপর 2026-27-এ আবার একটা বেরোনোর চান্স আছে। ঠিক আছে, 26-27-এ বেরোবে। দেখবি গ্র্যাজুয়েশন চাইবে, জুলজি বা বটানি এগুলোতে গ্র্যাজুয়েশন চাইবে। টেকনিশিয়ান পোস্টের জন্য স্যালারি ভালো, 60,000 70,000 অ্যাপ্রক্স স্যালারি আছে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াতে। এর সিলেবাসটাও হচ্ছে তোর অ্যাট পার ব্যাংকিং, পুরো ব্যাংকিং সিলেবাসটাকে এরা মোটামুটি ফলো করে। আর তার সাথে সাথে একটা বায়োলজির একটা পেপার থাকে। ঠিক আছে, একটা বায়োলজির পেপার থাকে, তার মধ্যে জুলজি, বটনি আর তোর ফিজিওলজির কিছু পোর্শন কভার করে। 100 নম্বরের পেপার হয় ওইটা। ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি এইটুকুই ছিল একটা স্ট্র্যাটেজি, একটা রোড ম্যাপ। আরো ডিটেলসে যদি কোনো রকমের কোনো ডাউট থাকে তো আমাকে জিজ্ঞেস কর, আর কোনো রকমের ডাউট হলে আমাকে ফোন করবি, আমার হোয়াটসঅ্যাপ করবি। নাম্বারটা আমি পাওয়ার পয়েন্টে পিপিটিতে দিয়ে দিয়েছি লাস্টে। তো কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস কর, নাহলে আমি স্যারের পারমিশন নিয়ে এখানে এন্ড করে দেবো। চলো বলো, কারো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস কর। কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বিবেক দা পার্সোনালি বলতে পারি। বিবেক দা আমার সিনিয়র ছিল, ইজ ভেরি 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 হেল্পফুল। কোনো অসুবিধা হলে বিবেক দা একদম বেস থেকে জিনিসটা সলভ করার চেষ্টা করে। তো আমি যারা পার্টিসিপেন্টস আছে সবাইকেই বলছি, কারোর যদি কোনো অসুবিধা থাকে বিবেক দাকে ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করতে পারিস। এর থেকে ভালো অপরচুনিটি পাবি না। আর বিবেক দা কিভাবে খেটেছে সেটা আমাদের ব্যাচ ওটা চোখের সামনে দেখেছে। Anybody has any questions? যাই হোক, বিবেকদার নাম্বার তো স্ক্রিনে ডিসপ্লে করাই আছে। নাবার্ডটা কি এক্সাম?
শুভ্রদীপ কোশ্চেন করেছে। নাবার্ডটা হচ্ছে ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, ঠিক আছে? এটা একটা অটোনমাস বডি, ঠিক আছে, রেগুলেটরি বডি বলতে গেলে আরবিআই এর মতো। আরবিআই কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে রেগুলেট করে, নাবার্ড মেনলি করে তোর যত আরআরবিজ আছে সেগুলোকে রেগুলেট করে, আর রুরাল ডেভেলপমেন্ট এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্টের উপর এর মেন ফোকাস থাকে, ঠিক আছে? এটারও ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন, এটা হচ্ছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট গভর্নমেন্ট জব আফটার আরবিআই। এরও স্যালারি আর একজন আইএএস অফিসার থেকে অনেক বেশি। মোটামুটি সমস্ত রকমের যদি এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস গুলো কি ধরে নেওয়া হয়, মোটামুটি স্যালারি চলে যায় 1,40,000 থেকে 1,60,000 কাছাকাছি এর স্যালারি আছে আরবিআই গ্রেডে। ওটা আরবিআই গ্রেড বি এর জন্য কাটলে এটারও প্রিপারেশন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? প্রতি বছর এক্সাম হয়। আমি এমন এমন এক্সাম বলেছি যেগুলো কি প্রতি বছর এক্সাম হয়, যেগুলো গ্র্যাজুয়েট লেভেলের এক্সাম, তাই না? তো যখন খাবোই তখন ঘি খাবো, ডালডা কেন খাবো, তাই না? আমি গ্র্যাজুয়েট লেভেলেরই জব করবো, এত খেটে খুটে গ্র্যাজুয়েশন করছি, মা বাবা এত খেটে খুটে পড়াচ্ছে, একটা ভালো লেভেলেরই জব করবো যাতে মাসের শেষে মোটামুটি আমাদের 60-70 টাকা স্যালারি ঢোকে। 10+ ম্যাট্রিক লেভেল বা 10+2 লেভেলের জব পাওয়াও কিন্তু অতটাই কঠিন যতটা একটা গ্র্যাজুয়েট লেভেল জব পাওয়া। কিন্তু আমরা আমাদের অ্যাম্বিশনটাকে সবসময় হাই রাখবো, বিকজ উই আর গ্র্যাজুয়েটস, এরপর আমরা মাস্টার্স করছি। তো সবসময় নিজের গোলটাকে, নিজের টার্গেটটাকে বড় রাখবি, কখনোই ছোট রাখবি না। কিন্তু তা বলে এটা নয় যে কোনো এক্সাম মিস করে দিবি। সমস্ত রিক্রুটমেন্ট বেরোবে, সমস্ত এক্সাম বেরোবে, সমস্ত কিছু আমরা অ্যাপ্লাই করব, ঠিক আছে? তা বলে এবার গ্রুপ ডি পিওন ভরে দিস না বাবা, ঠিক আছে? অতটা খারাপ দিন আমাদের আসেনি, ভালো করে প্রিপারেশন নে, হয়ে যাবে। কিন্তু সিএইচএসএল দেবো, পিএসসি ক্লার্কশিপ বেরোলে দেবো, পিএসসি ফুড বেরিয়েছিল, যাই হোক পিএসসির অবস্থাও দেখতেই পাচ্ছি যেরকম কোশ্চেন লিক হচ্ছে। তো একটু সেন্ট্রাল, যদি গভর্নমেন্ট জবের জন্য যদি মানে ইচ্ছা থাকে তাহলে সেন্ট্রালের দিকে একটু বেশি সবাই ফোকাস থাক, ঠিক আছে? তো যে সিজিএল বললাম, সিজিএল এর জন্য খাটলে কেউ যদি ভাবে যে শুধুমাত্র ডাব্লিউবিসিএস এর জন্য খাটবো, তাহলে ওটা একটু বোকামি হয়ে যাবে। তো তার সাথে সাথে সিজিএলটাকেও কভার করার চেষ্টা কর, ঠিক আছে? সিজিএলটা কভার হয়ে গেলে ডাব্লিউবিসিএস অটোমেটিক কভার হয়ে যাবে। শুধুমাত্র ডাব্লিউবিসিএস কে নিয়ে যদি ভরসা রাখিস তাহলে পুরোপুরি 5 ইয়ার প্ল্যান হয়ে যাবে। যেরকম আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছিল, পুরোপুরি আবার 5 ইয়ার প্ল্যান তোর লাইফের সাথে হয়ে যাবে। কোনো ঠিক নেই, রিক্রুটমেন্টটা কখন প্যানেল বাতিল হয়ে যাবে, কখন কোশ্চেন লিক হয়ে যাবে, কোনো ঠিক নেই। সেন্ট্রালের এক্সামগুলোকে টার্গেট নেবো, তার সাথে সাথে স্টেটের যা যা বেরোবে ওটা আমরা পাশাপাশি চালিয়ে যাব, ওকে? আচ্ছা, there is another question in the chat box. রিমা মন্ডল করেছে, আমার হিস্ট্রি জিওগ্রাফি নিয়ে প্রবলেম, কিভাবে ওটার প্রিপারেশন করব একটু বলবে। কিসে কি নিয়ে প্রবলেম? হিস্ট্রি আর জিওগ্রাফি। আচ্ছা, হিস্ট্রি আর জিওগ্রাফি নিয়ে প্রবলেম। হিস্ট্রি আর জিওগ্রাফি নিয়ে কি প্রবলেম, ও একটু অডিও নিয়ে বলুক, ওইভাবে লিখে দিলে হবে? রিমা ডাইরেক্টলি ইন্টারঅ্যাক্ট কর, যেটা এক্সাক্ট প্রবলেম হচ্ছে একদম প্রিসাইজলি ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস কর, ডাইরেক্ট বল, লজ্জার কিছু নেই, জিজ্ঞেস কর। আমার স্কুল লেভেল থেকে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি সাবজেক্টটা ভালো লাগবে না পড়তে, তো বরাবরই ওটাতে আমার নাম্বার কম এসেছে, মানে বোরিং টাইপের লাগে আমার। হিস্ট্রিটা আমি এক তো হয় লিখতে পারি না ঠিক মতো বানিয়ে, মানে আমি যেটুকু পড়ি সেই জিনিসটুকুই লিখতে পারি, মানে সালগুলোর এমন মনে থাকে না। জিওগ্রাফিটা তাও ঠিক আছে, হিস্ট্রিতে তো আমার একদমই হয় না। তো কিভাবে সেটা প্রিপারেশন নিলে মানে এক্সাম গুলোতে ঠিক হবে সেটাই। হ্যাঁ, তো হিস্ট্রির জন্য যেটা করতে হবে, একটা টপিক পড়ে নিয়ে, জিকে যখন পড়বি না, জিকে যখনই কোনো একটা টপিক পড়বি, ধর যে কোনো একটা বই থেকে জিকে পড়ছিস, ধর লুসেন্টের বই থেকে জিকে পড়ছিস, তো যে চ্যাপ্টারটা পড়লি সেই চ্যাপ্টারের উপর এমসিকিউ সলভ করবি, ঠিক আছে? আমরা যখন বেশি থিওরিটিক্যালি চলে যাই তখন কিন্তু যেটা র ফ্যাক্টস সেগুলো আমাদের মাথা থেকে বেরিয়ে যায়। থিওরিতে আমরা এতটাই মগ্ন হয়ে যাই, থিওরিটা পড়তেও ভালো লাগে, ঠিক আছে? যেমন ধর আকবরের রাজপুতানা নীতি, ঠিক আছে? পুরো রাজপুতানা নীতি পড়লাম, খুব ভালো লাগলো। আচ্ছা, আকবর এরকম রাজপুতানা নীতি করেছিল, যোধাবাইকে বিয়ে করেছিল, হেনা করেছিল, তেনা করেছিল, তার মধ্যে দিয়ে একটা র ফ্যাক্ট আছে যে কি আকবর গুজরাট জিতে তারপর বুলন্দ দরওয়াজা তোর এস্টাবলিশ করেছে দিল্লিতে। এটা হচ্ছে কোশ্চেন। আকবরের রাজপুত নীতি ওয়ান ডে এক্সামে দেবে না। যেটা ফ্যাক্ট হচ্ছে ওই যে রাজপুত নীতিটার মধ্যে দিয়ে ও গুজরাট গেল, অ্যাটাক করলো, গুজরাট জিতলো, এসে
বানালো কি বুলন্দ দরওয়াজা, এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট। তো এই ফ্যাক্টটা কখন তুই বুঝতে পারবি? যখন তুই এমসিকিউ সলভ করবি, ঠিক আছে? এবার এর মধ্যেও সমস্যা হয়, এমসিকিউ গুলো গুলিয়ে যায়, তাই না? তো ওগুলো রিভিশন, ওই যে বলেছি রিভিশন অ্যান্ড রিভিশন, বারবার রিভিশন দিতে হবে, তোকে রিভিশন দিতে হবে। তুই যদি এই দলদলে পা রেখেছিস, তোকে দলদল থেকে বেরোতে হবে, পাতি কথা, ঠিক আছে? দলদলে যদি ডুবে যাস তাহলে তুই গেলি, আর দলদল থেকে যদি বেরিয়ে যাস তাহলে তুই বেঁচে গেলি। তো তোকে বারবার ওটাকে রিভাইজ করতে হবে, বারবার রিভাইজ করতে হবে, বারবার ফ্যাক্টগুলোকে মানে মনে রাখতে হবে। আর যেটা বললাম, থিওরির পাশাপাশি এমসিকিউ সলভ করা ভীষণ জরুরি। তখনই তুই বুঝতে পারবি যে কি এক্সামের নিড কি, এক্সামের ডিমান্ড কি। তোকে আকবরের রাজপুত নীতি জিজ্ঞেস করবে সিভিল সার্ভিস মেন্সে, লেখো তুমি যতটা পারবে, কিন্তু তোকে ওয়ান ডে এক্সামে আকবরের রাজপুত নীতি জিজ্ঞেস করবে না। তোকে জিজ্ঞেস করবে আকবর কোন স্টেটটা জয় করে বুলন্দ দরওয়াজা বানিয়েছিল। অপশন দিয়ে দেবে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, আর কিছু একটা দিয়ে দিল। তো ওটা গুজরাট তোকে তাক দিয়ে আসতে হবে, তুই 2-2 পেয়ে গেলি, এখানে বেরিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? তো থিওরি পর, একটাই চ্যাপ্টার পর, আর সেটাকে নিয়ে এমসিকিউ সলভ কর। এমসিকিউর প্রচুর বই আছে। লুসেন্টের যদি তুই ডেসক্রিপটিভ বই পড়ছিস, লুসেন্টের অবজেক্টিভ বই আছে। জিকে আমি অনলাইনে ক্লাস করাই, সমস্ত এমসিকিউ র ফ্যাক্টগুলোকে বারবার রিপিট করাই, ঠিক আছে? অডিও আকারে। কোনো রকমের ডাউট থাকে আমাকে তুই কন্ট্যাক্ট করতে পারিস পার্সোনালি, আমি সমস্ত গ্রুপে তোকে অ্যাড করে নেবো। ওখানে যে যে র ফ্যাক্টস গুলো ইম্পর্টেন্ট আছে সেগুলোকে আমি বারবার রিপিট করাই। জানি যে কি স্টুডেন্টরা এখানে কিছুটা হলেও আটকাবে, ওর মনে থাকবে না। কোনো জিনিস তো সোজা নয় না। তোর যদি জিনিসটা সোজা মনে হয় তাহলে তোর প্রিপারেশনটা ঠিকঠাক হচ্ছে না। তোর যখনই জিনিসটাকে টাফ মনে হবে, তোর প্রিপারেশন ঠিকঠাক ভাবে এগোচ্ছে। তুই যখন নিজের কমফর্ট জোন থেকে এগোতে শুরু করে দিবি, তুই ভাববি তোর প্রিপারেশন ঠিক জায়গায় যাচ্ছে, আর ব্রেন নিচ্ছে না, মাথায় চাপ পড়ছে, তোর প্রিপারেশন একদম ঠিক যাচ্ছে। আর ব্রেন নিচ্ছে না, চাপ পড়ছে, ছেড়ে দিলাম, বসে গেলাম, সাইডে ফেলে দিলাম, কিচ্ছু হবে না, ঘর থেকে বিয়ে দিয়ে দেবে, পাতি কথা। সিম্পল, মেয়েদের জন্য একটা সলিউশন, বিয়ে দিয়ে দাও। ছেলেদের কাছে সেই সলিউশনটাও নেই। তো মারাত্মক চাপ, ঠিক আছে? যতটা বেশি নিজের ব্রেনকে প্রেসার দিতে হবে, বারবার করে পড়বি। এই তো 4টে স্ট্যাটিক টপিক আছে, পাতি কথা বলে দিচ্ছি: হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, পলিটি, ইকোনমিক্স। পড় না, ইকোনমিক্স তো পুরো কনসেপচুয়াল, পলিটিও অনেকটাই কনসেপচুয়াল, কিছুটা আর্টিকেলস গুলো মনে রাখতে হয়, বেরিয়ে যাবি। জিওগ্রাফি তো খুব একটা র ফ্যাক্ট নেই, জিওগ্রাফিটা জাস্ট কনসেপ্টে বেরিয়ে যায় অনেকটা। ওই পার্টটা কিছুটা আছে গন্ডগোল। আর হিস্ট্রিটা একটু গন্ডগোল হয়। পর বারবার এমসিকিউস বারবার সলভ কর, কোন রকমের সমস্যা হলে আমাকে কন্ট্যাক্ট কর, আমি চেষ্টা করবো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ দাদা। তারপর বলো, আর কার কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা, স্নেহার একটা কোয়েশ্চেন আছে। স্নেহা নন্দী, আইএসওএস এর এক্সামে হাইট রিকোয়ারমেন্ট কিছু আছে? আইএসওএস এ হাইট রিকোয়ারমেন্ট ছিল, সঞ্চারী ছিল। তুই তো একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করছিস, আমার মনে আছে। প্রিলিতে তো কিছু প্রিলির জন্য তো অ্যাপ্লাই করাই যায়। দিয়ে আমি বলছিলাম সঞ্চারী তোর হাইটের জন্য হবে না, তুই একটু এগোস না। যা মনে হয় হলেও 150 বোধহয়। ইয়েস 150 সেন্টিমিটার হাইট রিকোয়ারমেন্টস আছে, আমি জানি আছে 150। যা আমি কোনোদিনও নিজের হাইট নিয়ে ভাবিনি না, তার জন্য ওই দিকটা আমি দেখিনি। মানে 150 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, কিন্তু আমার মনে হয় যে কি বাদ দিয়ে দেয়, সেই কারণে হাইটের জন্য বাদ দিয়ে দেয় চট করে, সেটা আমার মনে হয় যে কি হয়। তাও অ্যাকচুয়ালি সমস্ত প্যারামিটারে এগিয়ে নিয়ে বুঝে নিয়ে এগোনো উচিত। 150 সেন্টিমিটার তো হয়েই যাবে, খুব একটা তো বেশি হাইট নয় 150 সেন্টিমিটার। 4 ফুট 10 না 4 ফুট 11। বিবেকদাকে কেউ দেখেনি তো ওরা, তাই জন্য জানে না যে হাইটটা বিবেকদার কাছে কোনো ফ্যাক্টর ছিল না। যাই হোক, এরপরে ইয়ের কোয়েশ্চেন ছিল একটা, প্রিয়াঙ্কার কোয়েশ্চেন ছিল। আমি প্রিয়াঙ্কার কোয়েশ্চেনটা রিড আউট করছি না, প্রিয়াঙ্কা তুই নিজে ইন্টারঅ্যাক্ট করলেই বেটার। হ্যাঁ বল প্রিয়াঙ্কা। ও প্রিয়াঙ্কা বাসে আছি। হ্যাঁ, প্রিয়াঙ্কার কোয়েশ্চেনটা ছিল সিজিএল নিয়ে। আচ্ছা প্রিয়াঙ্কা, আরেকবার কোয়েশ্চেনটা একটু টাইপ করবি?
কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল। হ্যাঁ কেউ একটা একটু মেসেজ থেকে যদি কেউ রিড করতে পারে, আমারটা ডিলিট হয়ে গেছে। সিজিএল এর জন্য কি কি বই ফলো করতে হবে? কোন কোন বই ফলো করবে? আচ্ছা, রিজনিং এর জন্য কি কি বই ফলো করতে হবে? দেখ, রিজনিং এর জন্য যেটা ফলো করবি, যদি তোর কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গিয়ে থাকে, রিজনিং এর জন্য সবথেকে বেস্ট বুক হচ্ছে পিনাকেল পাবলিকেশনের বুক একটা বেরিয়েছে। ওটাতে সমস্ত আপডেটেড যত কোশ্চেন এসএসসি নিয়েছে বিগত 4 বছরে, সেই সমস্ত কোশ্চেনের কালেকশন ওই বইটাতে আছে। প্রায় 6500 থেকে 7000 রিজনিং আছে ওই বইটাতে। পিনাকেল পাবলিকেশনের বুক আছে। কিন্তু তার আগে শর্ত একটাই, তোকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নিতে হবে, সেটা ইউটিউব দেখে হোক বা অন্য কোনো একটা বেসিক বই থেকে হোক। তারপর ওই পিওয়াইকিউ গুলোকে প্র্যাকটিস করবি রিজনিং এর। রিজনিং যত বেশি পিওয়াইকিউ প্র্যাকটিস করবি, ওই একই কনসেপ্টের উপর কিন্তু রিজনিং 100% কমন পাবি। ঠিক আছে, স্পিডটা হচ্ছে রিজনিং এর আসল। রিজনিং এ কিন্তু চট করে কেউ আটকায় না। রিজনিং এ যারা আটকায় টাইমের জন্য, অনেকে কনসেপ্টটাকে একটু পরে বোঝে, অনেকে কনসেপ্টটাকে খুব তাড়াতাড়ি বোঝে। তো ওই কনসেপ্টটাকে তাড়াতাড়ি বুঝে নেওয়ার জন্য যেটা করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। যে কোনো সাবজেক্টকে, মানে মেনলি রিজনিং আর ম্যাথ, দুটো জিনিসকেই সব থেকে বেশি ভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে। আর রিজনিং এর সব থেকে বেস্ট বুক আমি বলে দিলাম। আর ধর রিজনিং এর টপিক করছিস কোডিং ডিকোডিং, কোনো ইউটিউবে লেকচার দেখে নেয়, কোনো একটা লেকচার দেখে নেয়, কার দেখবি সেটার জন্য জিজ্ঞেস করে আমি লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবো, অন্তত এর দেখে নেয়, মোটামুটি ভালো পড়িয়েছে। তো তোর কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেল কোডিং ডিকোডিং দিয়ে। কোডিং ডিকোডিং এর পিনাকেলে যত আছে, আমার হিসেব মতো আমি নিজের স্টুডেন্টদেরকে পিনাকেল সলভ করাই, কোডিং ডিকোডিং এ 1200 কোশ্চেন আছে বিগত 4 বছরের এসএসসি মিলিয়ে। ওই 1200 কোশ্চেন 3-4 দিনে শেষ করে দে, পার ডে 300-250 করে করে কোডিং ডিকোডিং শেষ করে দে। দেখবি রাতে ঘুমে স্বপ্নের মধ্যেও কোডিং ডিকোডিং করছিস। ঠিক আছে, তো আলটিমেটলি এইভাবে এক একটা টপিকের কনসেপ্ট বুঝে নিয়ে, ওই যে বললাম এমসিকিউ সলভ করতে হবে, বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে। ঠিক আছে, এটাই। আর ওভারঅল কি কি বই ফলো করবে সেটা ওর একটা কোশ্চেন ছিল আগে। আচ্ছা, রিজনিং এর ম্যাথের জন্য যেটা আমি বললাম, বেসিক বই আরএস আগরওয়াল ফলো করতে পারে। তারপর ওই পিনাকেল পাবলিকেশন এখন চলছে খুব, ওরা মানে পিওয়াইকিউতে খুব জোর দিচ্ছে। মোটামুটি পিনাকেলের পিওয়াইকিউটা যদি কিনে নেয়, লেটেস্ট এডিশন 6th এডিশন মার্কেটে বেরিয়েছে, 6th এডিশন পিনাকেল পাবলিকেশন করে নিলে তোর ম্যাথ, রিজনিং আর ইংলিশের জন্য, এই তিনটের জন্য পিনাকেলের বুক এখন মার্কেটে সব থেকে বেস্ট বুক। বিকজ এসএসসি নিজের প্যাটার্ন চেঞ্জ করে না। এসএসসি যা প্যাটার্ন ধরে নিল 3-4 বছর ওই প্যাটার্নেই চলে। ঠিক আছে, তো পিনাকেল পাবলিকেশনের বুকগুলো কিন্তু বেস্ট। শুধুমাত্র যেটার উপর কাজ করতে হবে, পিওয়াইকিউ, জিকের ক্ষেত্রে পিওয়াইকিউ করতে হবে, প্লাস জিকেটাকে আরেকটু ডিটেলে পড়তেও হবে, তাহলে এসএসসি হয়ে যাবে। বাদ বাকি পিওয়াইকিউ, ম্যাথ, রিজনিং আর ইংলিশ চোখ বন্ধ করে পিওয়াইকিউ সলভ করলে সে এসএসসি আর রেল ক্র্যাক করে দেবে, এইটুকু আমি লিখে দিতে পারি। পিওয়াইকিউ কে যদি বারবার সলভ করা হয়, বিগত 3-4 বছরের পিওয়াইকিউ বুকগুলোকে, সে 100% এসএসসি আর রেলওয়ে ক্র্যাক করে দেবে, 1 বছরের মধ্যে ক্র্যাক করে দেবে। 6 মাসে সিলেবাস শেষ করবে, 6 মাস, বাকি 6 মাস মক দেবে, এই বুকগুলো সলভ করবে, 1 বছরের মধ্যে ক্র্যাক হবেই হবে। যে ডেডিকেটেডলি খাটবে, 10-12 ঘন্টা লেবার দেবে, তার 1 বছরের মধ্যে সিলেকশন হবে। তারপর আর কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? চ্যাট বক্সে আর কোনো কোশ্চেন দেখছি না। আর কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? নেই আর কারোর কোনো কোশ্চেন? আর মনে হচ্ছে কারোর কোনো প্রশ্ন নেই। আমি স্টুডেন্টসদেরকে আরেকটা পার্সোনালি, যারা পার্টিসিপেন্টস আছে সবাইকেই বলবো, বিবেকদা ইজ ভেরি 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 হেল্পফুল। আমরা নিজেরা দেখেছিলাম, আমাদেরকে রিজনিং যখন যারা আমাদের ব্যাচে তখন 1-2 পরীক্ষায় বসতাম, বা আমিও বসেছিলাম, তো আমাদের যখন কোনো ডাউট হতো, বিবেকদা ধরে ধরে সলভ করে দিত সেগুলো। তো বিবেকদা খুবই হেল্পফুল। তো আমি বাকি সবাইকেই ওটা বলছি, যাদের কোনো ডাউট হবে বিবেকদার সাথে কন্ট্যাক্ট করলে আমি এইটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি যে সেটা ফুলফিল তো হবেই সেটা। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই, সেটাই আমরা ধরে নিচ্ছি তাহলে। ওকে, তো থ্যাংক ইউ সো মাচ বিবেক। আমার বিবেক দাই বেরিয়ে যাচ্ছে,
but we are really thankful to our honorable speaker for giving so much of his time to motivate the participants and encourage them to sit for these kind of competitive exams, and I'm sure they are benefited by your insights, and they will obviously implement that in their working to develop their working skills, and I'm sure they'll with your help they will be able to crack these examinations as you have guided them. With this we come to the end of this one-day webinar, and we'll look forward to such kinds of webinars in future and hope to have you all there. Till then, good night, and we end our webinar here. Thank you so much again to our speaker for giving us this time. Thank you so much, and the participants for your patient listening. Thank you so much. Thank you. থ্যাংক ইউ বিবেক, আমি থাকতে পারিনি সেমিনারটাতে, থ্যাঙ্কস আ লট। আমি মানে এই জাস্ট এয়ারপোর্ট থেকে ল্যান্ড করলাম দিল্লিতে, তো থ্যাংক ইউ তোর টাইমের জন্য। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ।